So hi all, I welcome you all for the second part of the economic survey session. So this is a 4-part series where we are discussing the entire economic survey in 4 parts. This is the part 2 of the video. Already I have discussed part 1 of the video, which you can go and see in the playlist created in our channel. So see the complete all the 4 videos to understand the economic survey in detail. Now we'll go to the part 2 of the video where we'll be discussing the unit 3, 4 and 5 of the first volume. Sorry, the only volume. So we'll start the session. Okay, we'll continue from the external sector. Actually, fiscal policy la process reforms அப்படிங்கற அந்த one part மட்டும் ஒரு 2 slides மட்டும் இருக்கு. அத I'll see at the tomorrow session. நாளைக்கு அத கண்டினியூ பண்றேன். இன்னைக்கு we'll start with the external sector, which is the third unit. So we saw the fiscal policy. Fiscal policy எல்லாரும் clear-ஆ? How revenue receipts, how the capital receipts have been planning. So revenue receipts, capital receipts, all this எப்படி லாஸ்ட் இயர் இருந்தது, fiscal deficit உடைய ட்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம். அண்ட் நிறைய பேர் கேட்ட டவுட் என்னதுன்னா, இந்த இயர் ஆன் இயர் பேஸ் எஃபெக்ட் சொல்றீங்களா, அது பேஸ் எஃபெக்ட் உடைய தான் வருமேனா, we are most of the indicators which are calculated here based on year on year growth தான். ஓகே, நம்ம பார்த்த நிறைய கிராஃப் வந்து இயர் ஆன் இயர் growthல தான் வந்து பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இயர் ஆன் இயர் growthனா இயர் ஆன் இயர் growthலயும் பேஸ் எஃபெக்ட் இருக்கும். இஃப் லாஸ்ட் இயர் there is a very low னா அடுத்த வருஷம் ஏறும்போது அதிகமா வரும். பேஸ் எஃபெக்ட்னா not only to base year, whichever is the base year that is considered, like base year or whichever is considered as a reference year, அதோட எஃபெக்ட் தான் வந்து பேஸ். ஓகே, புரிஞ்சுச்சா? அண்ட் பேஸ் இயர் தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றதுனால தட் இஸ் தி மோஸ்ட் காமன் ரூல். பட் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே ஃபுல்லா இயர் ஆன் இயர் growth தான். நம்ம பார்த்த -7.3 ஆர் +9.2 ஆர் predicted 8% growth எல்லாமே இயர் ஆன் இயர் growth. கிளியரா? ஸோ அந்த கிளாரிட்டி மட்டும் I wanted to give. Now I'll continue the session. So we are going to start the external sector. External sector la main part of the external sector is balance of payment account. Clear ah? Balance of payment account la enna irukku? We are having current account, we are having capital account. In current account we will be having trades and invisible, trade account and invisible account. In capital account we will be having foreign direct investment, foreign portfolio investment, external commercial borrowings. Correct ah? ஞாபகம் இருக்குல எல்லாருக்கும்? So இதோட டோட்டல் இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து trade ஓட export and import ஓட net value will give you the trade deficit. Correct ah? Trade deficit or trade surplus. So along with that, if you are having invisibles kulla enna irukku, we will be having services exports and imports. We will be having income, net income from abroad which is coming, net factor income from abroad and paathola and part vara and remittances varum. So idode net sedha invisible ode surplus and deficit varum. In total current account ode incoming outgoing panna will get current account deficit or surplus. அடுத்து வந்து அதே மாதிரி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்கு. கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல எஃப்டிஐ இருக்கு, எஃபிஐ இருக்கு, எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் இருக்கும் அண்ட் ஃபாரின் டெபாசிட்ஸ் இருக்கும் இன் தி பேங்க்ஸ். இதோடைய நெட் வேல்யூ எடுத்தா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸா டெபிசிட்டா கிடைக்கும். டோட்டலா எல்லாத்தோட எடுக்கிறது தான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸா டெபிசிட். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் டிவைடட் இன்டு கரண்ட் கேபிட்டல், கரண்ட் குள்ள ட்ரேட் அண்ட் இன்வெசிபிள், கேபிட்டல் குள்ள ஆல் திஸ் திங்ஸ் எஃப்டிஐ, எஃபிஐ அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ். இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல ஹவு இட் ஹஸ் பெர்ஃபார்ம் இன் தி லாஸ்ட் இயர் அதை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். So external sector பொறுத்த வரைக்கும் this is the trade volume. So according to the World Economic Outlook of IMF and WTO உடைய merchandise trade volume. See, அங்க ஃபேன் போட்டா ப்ரொஜெக்டர் ஆடும், அந்த ஆர்டர் ப்ரொஜெக்டர் பார்த்தா ஒரு கண்ணு வலி வரும். இதுல பாத்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் அவுட்லுக் வந்து இஸ் ரிலீஸ் பை IMF. அதே மாதிரி வந்து merchandise trade volume report வந்து it is released by WTO. இது ரெண்டுமே வந்து reports who's releasing அந்த aspectல வந்து you can see. Thanks அண்ணா, அங்க வச்சிருங்க. So இதுல வந்து if you could see the trade is declining. So 2020 ல the trade went below -8.2. world trade, it's global trade. அதே மாதிரி global trade is recovering now. It is recovering to 9.7% and it is expected to moderate at 6.7% in the upcoming year. ஸோ இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட். இது வந்து ப்ரெசென்ட். ஸோ இந்த ஸ்டேட்டஸ் தான் வந்து இந்த டயக்ராம்ல இருக்கு. ஸோ இந்த கிராஃப் வந்து இட் இஸ் மென்ஷனிங் தி WTO. ஸோ ரெண்டுமே IMF ஓட ரிப்போர்ட், WTO ஓட ரிப்போர்ட் ரெண்டுமே வந்து கிட்டத்தட்ட மேட்ச் ஆகுது. ஸோ திஸ் இஸ் தி ப்ரொஜெக்ஷன். என்டையர் வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஃபெல் டவுன் பிகாஸ் ஆஃப் தி லாக்டவுன் அண்ட் அதர் திங்ஸ், சப்ளை செயின் டிஸ்ரப்ஷன், அண்ட் எவ்ரிதிங் ரெக்கவர்ட் இன் தி நெக்ஸ்ட் இயர் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் டு கண்டினியூ இன் தி சேம் ட்ரெண்ட். இதுதான் குளோபல் லெவல் ட்ரேடோடைய ரெஸ்பான்ஸ். ஸோ குளோபல் லெவல்ல எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் ஃபெல்னா இந்தியாவுக்கு எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ் ஃபெல் in 2020. So அப்பதான் நான் சொன்னேன் imports exports fell, imports fell more than that. So அதனால last 2020 was a better trade account for us. ஆனா இந்த வருஷம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா imports recovered more than the exports. So அதனால imports are higher. So we are having trade account deficit and current account deficit. So அதுதான் அந்த So global economic environment there is a picking up நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல முக்கியமான இண்டிகேட்டர்
குளோபல் எக்கனாமிக் என்வாயன்மெண்ட் இப்போ ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல பார்த்தீங்கன்னா WTOல அந்த ரிப்போர்ட்ல ஒரு இண்டெக்ஸ் இருக்கு, அதுதான் வந்து கூட்ஸ் ட்ரேட் பேரோமீட்டர் இண்டெக்ஸ். இந்த கூட்ஸ் ட்ரேட் பேரோமீட்டர் அப்படிங்கிறது WTO ரிலீஸ் பண்ற ஒரு இண்டெக்ஸ், கூட்ஸ் ட்ரேட் பேரோமீட்டர். எக்ஸாம்பிள் கேட்டா ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, ட்ரேடு தான் இருக்கு. பட் யூஎன் கேட்லயுமே வந்து ட்ரேட் இருக்கும். ஸோ யுனைடெட் நேஷன் கன்வென்ஷன் ஃபார் ட்ரேட் அண்ட் டெவலப் பண்ணி ட்ரேட் இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரேட் இண்டிகேட்டர். இதோட வேல்யூ வந்து 100க்கு கீழே இருந்ததுன்னா ட்ரேட் இஸ் டிக்ளைனிங் அர்த்தம், 100க்கு மேல இருந்ததுன்னா ட்ரேட் இஸ் இன்க்ரீசிங் அப்படின்னு அர்த்தம். லாஸ்ட் இயர் இட் வென்ட் டு 90, 87, 90 போச்சு பேண்டமிக் இயர்ல. பேண்டமிக் இயர்ல 87, 90 போச்சு. லாஸ்ட் இயர் வந்து இட் ரெக்கவர்டு வெல். இண்டெக்ஸ் ட்ராப் டு லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் 99.5. ஸோ 100க்கு மேல போயிட்டு செப்டம்பர்ல 99.5 வந்திருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ட்ரேட் ஹஸ் ரெக்கவர்ட் அக்கார்டிங் டு திஸ் இண்டெக்ஸ். ஓகே, ஸோ வேல்யூ கிரேட்டர் தென் 100 சஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட், இது வந்து நெகட்டிவ் ட்ரெண்ட். ஓகே, அபவ் ட்ரெண்ட், இது வந்து பிலோ ட்ரெண்ட் வந்து காட்டும். ஸோ இன் மேஜர் எக்கனாமிஸ் விட்னஸ் டீசெலரேஷன் இன் Q3. அகைன் வந்து 2021ல ட்ரேட் பேரோமீட்டர் இண்டெக்ஸ் 100க்கு மேல போனாலும் செப்டம்பர்ல மட்டும் ஒரு நெகட்டிவ் டிப் இருக்கு. ஏன் அந்த டிப் இருக்குன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி செப்டம்பர்ல மட்டும் 99.5 ஆயிருக்கு. 100க்கு மேல போனாலும் குறைஞ்சிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் தி செகண்ட் வேவ். ஆனா செகண்ட் வேவோட இம்பாக்ட் இஸ் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு தி ஃபர்ஸ்ட் வேவ். எல்லா ஊரோட ட்ரேடும் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு எக்ஸப்ட் ஃபார் ரஷ்யா அண்ட் இந்தோனேஷியா. ரஷ்யாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு எந்த அஃபெக்டும் ஆகல, இந்தோனேஷியாவோட இம்போர்ட்ஸ்க்கு எந்த பாதிப்பும் வரல. ஸோ தே ஆர் எக்ஸப்ஷன். ஸோ ரஷ்யாவோட எக்ஸ்போர்ட் இஸ் ஸ்ட்ராங். இதை பார்த்து தான் மூவ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ அதுவும் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் செப்டம்பர் வரைக்கும் தான் டேட்டா. இந்த எக்கனாமிக் சர்வே பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் உக்ரைன் கிரைசிஸ் நடக்கல. ஸோ குளோபலி இன்ஃபிளேஷன் இஸ் பிக்கிங் அப். தட் இந்த இன்ஃபிளேஷன் பிக்கிங் அப் கான காரணமே வந்து ஃபியூவல் பிரைசஸ் தான். யூஎஸ்ஏல இன்ஃபிளேஷன் டச் 6.8 இன் 2021. 1998ல இருந்து தட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் எவர். அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்னு சொன்னா டேப்பர் டாண்ட்ரம். அந்த லிக்விடிட்டி வந்து டேப்பர் டாண்ட்ரம் நடக்கிறதுனால அதனால எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வாலட்டாலிட்டி. இஃப் மோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் கோயிங் அவுட்னா people who invested in India will ask the dollars back, will take the dollars away. Since they are taking the dollars away, dollars கான டிமாண்ட் அதிகமாகும், அதனால ரூபி will depreciate. இந்தியால இன்வெஸ்ட் பண்ணதெல்லாம் டேப்பர் டாண்ட்ரம்ல வெளியே போகணும்னு சொன்னால அது என்ன நடக்குதுன்னா those who invested in India they are taking away the dollars, அதனால demand for dollar is increasing. So அதனால தான் வந்து depreciation is possible. So பட் ஓமிக்ரான் மாதிரி வேவ் வரதுனால எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஒரு சைட்ல ஹை இன்ஃபிளேஷன், இன்னொரு சைட்ல நெக்ஸ்ட் வேவ் வரப்போகுது. ஸோ அதனால we have to wait and watch. இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் வந்து குளோபல் இன்ஃபிளேஷன். இப்போ எதுக்கு வேர்ல்டு வைட் இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சு? அது முக்கியமான ரீசன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா these are all the reasons which can be potential prelims question again. What are all the reasons for the sudden increase in the global inflation? ஒன்னு வந்து என்னதுன்னா லார்ஜ் போர்ட் டிலேஸ். போர்ட்ஸ்ல வந்து நிறைய டிலே ஆகுது பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக். ஒர்க் கண்ட்ரோல் ஆனதுனாலையும் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அப்படிலாம் பண்ணதுனால அது டிலேஸ் இருக்கு. இது எல்லாத்தையும் பார்க்க முடியுது. ஹை ஃப்ரைட் ரேட். எதுக்காக ஃப்ரைட் ரேட்ஸ் அதிகமா இருக்கு? ஒன்னு எதனாலனா டிலேனாலே ஃப்ரைட் ரேட் அதிகமா. இன்னொன்று ஃப்ரைட் ரேட் அதிகமாகிறதுக்கு காரணம் ஷார்டேஜ் ஆஃப் ஷிப்பிங் கண்டெய்னர்ஸ். வேர்ல்டு வைட்ல வந்து இந்த லாஸ்ட் 2 வருஷத்துல ஷிப்பிங் கண்டெய்னர் ஷார்டேஜ் அப்படிங்கிற ஒரு கிரைசிஸ் இருக்கு. ஷிப்பிங் கண்டெய்னர் ஷார்டேஜ்னா நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட தட்டுப்பாடு. ஏன்னா பேண்டமிக் அப்போ ட்ரேட் முடங்கி இருந்த போது ஆல் தீஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வென்ட் இன்டு சர்டன் போர்ட்ஸ். எப்பவுமே ஒரு இடத்துல ஒரு கண்டெய்னர் போய் டிராப் பண்ணிட்டு எம்டி கண்டெய்னர் வில் கம் பேக் டு ஓவர் ஓன்ஸ். நான் இந்த பேண்டமிக்ல என்ன ஆயிடுச்சு, சடனா கட் ஆனதுனால ஆல் தீஸ் கண்டெய்னர்ஸ் வென்ட் அண்ட் தே காட் லாக்ட் இன் சர்டன் போர்ட்ஸ் அண்ட் தே நெவர் கேம் அவுட். ஸோ எக்கனாமி ரீஓபன் ஆகும்போது காலி கண்டெய்னரை திருப்பி வந்து வாங்கி அதை ஃபில்அப் பண்ணி அனுப்புறதுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் குடன்ட் டூ. நேச்சுரலா எப்படி ஆகும்னா ரிட்டர்ன் போறப்போ இந்த ஊரோட கூட்ஸ் ஏற்றிட்டு அது கிளம்பி போயிடும். இப்போ கண்டெய்னர் இஸ் கமிங், இட் இஸ் ரிமூவிங் தி கூட்ஸ் இன் ஒன் பர்டிகுலர் போர்ட் அண்ட் இட் இஸ் டேக்கிங் நியூ கூட்ஸ் ஃப்ரம் தட் நேஷன் அண்ட் டேக்கிங் தட் கண்டெய்னர் வித் கூட்ஸ் ஃப்ரம் அதர் போர்ட். அப்படி ரொட்டேஷன்ல தான் இருக்கும். பட் பேண்டமிக்னால அந்த ரொட்டேஷன் காட் டிஸ்டர்ப்டட். அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் தி கண்டெய்னர்ஸ் காட் ட்ராப்ட். when economy recovered it didn't recover so that all the containers அந்த ஃப்ளோ கட் ஆயிடுச்சுல, அதனாலே அங்கங்க லாக் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனாலே வந்து கண்டெய்னர் ஷார்டேஜ் வந்ததுனால தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ ஷார்டேஜ் ஆஃப் செமிகண்டக்டர் இஸ் another issue. செமிகண்டக்டர் ஷார்டேஜஸ் என்னன்னா செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சர் பண்ற நேஷன்ஸ் லைக் சவுத் கொரியா, தாய்வான் இந்த மாதிரி நாடுகள்ல அகைன் ஆல் தி சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ்ல எல்லாம் வந்து செமிகண்டக்டர் மேனுஃபேக்சரிங் நடக்கிற ஏரியால தேர் இஸ் அ ரோல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தி பேண்டமிக் கண்டிஷன். அதனால செமிகண்டக்டர் ப்ரொடக்ஷன் காட் அஃபெக்டட். ஸோ அது ஒரு மெயின் ரீசன். அண்ட் சப்ளை சைட் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு சில ரீசன்ஸ்னால தான் குளோபல் ட்ரேட் காட் அஃபெக்டட். ஸோ அதனால தான் இன்ஃபிளேஷன் அட் தி குளோபல் லெவல் அலாங் வித் தி பெட்ரோல் பிரைசஸ். ஓகே, இதுவே ஒரு பிலிம்ஸ் கொஸ்டினா இருக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். இந்தியன் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரெக்கவர்ட் ஸ்ட்ராங்லி. ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் டார்கெட் வந்து 400 பில்லியன் வச்சிருக்கோம் 2021-22 அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வி ரீச் 300 பில்லியன் இன் தி ஃபர்ஸ்ட் 3 quarters. ஸோ கரெக்டா we are on target to reach the export target also.
எதனால இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட், இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு குளோபல் டிமாண்ட் இருக்கு. இந்தியாவோட இம்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்தியாவோட டிமாண்ட் இருக்கு. புரியுதா நான் என்ன சொல்றேன்னு? இந்தியாவில டிமாண்ட் அதிகமாச்சுன்னா இம்போர்ட் அதிகமாகும், குளோபல் லெவல்ல டிமாண்ட் அதிகமாச்சுன்னா எக்ஸ்போர்ட் அதிகமாகும். ஸோ குளோபல் லெவல்ல டிமாண்ட் ரெக்கவரி நடந்திருக்கு. தட் இஸ் தி மெயின் ரீசன் ஃபார் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் நம்ம வாட்டர் ஃபால் அப்ரோச்ல they followed conventional fiscal stimulus அப்படின்னு சொன்னதுனால டிமாண்ட் quickly picked up there and they started buying. நீங்க என்ன சார் கான்ட்ராடிக்டா பேசுறீங்கன்னு சொல்லாதீங்க. பிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ்க்கு ஆதரவா தான் வந்து எல்லா எடிட்டோரியலும் இருக்கும். நம்ம மாத்தி பண்ணதுனால அஜைல் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேஷன்ஸ் சின்ஸ் they did the fiscal stimulus, demand quickly picked up there and they started purchasing the goods. ஸோ அதனால தான் இந்தியாவுடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ரெக்கவரிங் ஃப்ரம் கண்டினியூஸ்லி. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபிஸ்கல் ஸ்டிமுலஸ் விச் தே கேவ். இப்போ நம்ம இங்கே நெக்ஸ்ட் பார்க்க போடியதான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல விச் இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் கூட்ஸ் ஃப்ரம் இந்தியா. இந்தியாவில வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆகிற கூட்ஸ்ல எது லார்ஜஸ்ட்? ஸோ அதுதான் வந்து அது பார்க்க போறோம். லார்ஜஸ்ட் வந்து அகைன் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து க்ரூட் ஆயில், அது கிளியரா வச்சுக்கணும். க்ரூட் ஆயில் அப்படிங்கிறது மினரல். அந்த க்ரூட் ஆயில்ல ரிஃபைனரிஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல டிஸ்டிலேஷன் பண்ணும்போது they will take petrol alone, then diesel alone, then kerosene, then petroleum coke, then various petrochemicals. So இந்த மாதிரி crude oil ல இருந்து அவ்வளோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் அகைன் பெட்ரோல் டீசல் எல்லாமே போயிடுது இல்ல, அது இன்னும் ரிஃபைன் பண்ணி பெட்ரோலா இருக்கும், அது இன்னும் ரிஃபைன் பண்ணி டீசலா இருக்கும். அகைன் ஆல் திஸ் ரிஃபைனரி ப்ராடக்ட்ஸ் பெட்ரோகெமிக்கல்ஸ் வருதுல்ல க்ரூட் ஆயில் இருந்து, அதெல்லாமே வந்து காஸ்மெட்டிக் இண்டஸ்ட்ரி, மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி, இந்த மாதிரி நிறைய இண்டஸ்ட்ரிக்கு அகைன் தேர் கோயிங். பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் எல்லாத்துக்கும் க்ரூட் ஆயில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி. உங்களுக்கு புரியுதா? பாலிஸ்டிரீன் வருதுன்னா அதுக்கு ஆரஞ்சு க்ரூட் ஆயில். ஸோ க்ரூட் ஆயிலுங்கிறது இம்போர்ட் பண்ணுவோம், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் அதிகமாக. உங்க லாஜிக் புரியுதா? இந்தியா இம்போர்ட்டிங் க்ரூட் ஆயில், பட் இந்தியாவோட எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், பட் தட் இஸ் நாட் க்ரூட் ஆயில், தட் இஸ் என் ப்ராடக்ட். ஏன்னா இந்தியா இஸ் ஹேவிங் தி ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ரிஃபைனரிஸ். ரிஃபைனரிஸ்னா என்ன? க்ரூட் ஆயில் இருந்து பெட்ரோல் எடுக்கிற ரிஃபைனரி, இந்த பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுக்கிற ரிஃபைனரி. வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ரிஃபைனரி வந்து எங்க இருக்கு? குஜராத்ல தான் இருக்கு. ஸோ ரிலையன்ஸோட ஜாம்நகர் ரிஃபைனரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் தி ஹேவிங் தி ஹையஸ்ட் ஷேர் இன் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபாலோட் பை தட் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ். ரெண்டுமே வந்து குஜராத் கோட்டா தான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுவும் குஜராத் கோட்டா தான், ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் அதுவும் வந்து குஜராத் தான். ஏன்னா டைமண்டும் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் டைமண்ட் பாலிஷிங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் சூரத். சூரத் இஸ் தி ஹப். அகைன் அதுலயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? ரா டைமண்ட் we are importing from Belgium and Africa and we are polishing it and re-exporting. லாஜிக் புரியுதா? இங்க வந்து கட்டிங் அண்ட் பாலிஷிங் நடக்குது அண்ட் ஜுவல்லரி நடக்குது அண்ட் ரீஎக்ஸ்போர்ட் நடக்குது. ஸோ டைமண்ட் ரிசோர்ஸ்ல நம்ம கம்மி தான், ஆனா டைமண்ட் பாலிஷிங்ல அதிகமா இருக்கிறதுனால தான் டைமண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், இந்த ஜுவல்ஸ் ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் வந்து செகண்ட்ல வந்திருக்கு. மூணாவது அயன் அண்ட் ஸ்டீல், நாலாவது ட்ரக் ஃபார்முலேஷன். ஸோ டாப் 5ல ட்ரக்ஸ் இருக்கு. தட்ஸ் இந்தியாஸ் ஃபார்மசி ஆஃப் தி வேர்ல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அண்ட் கோல்டுல ஜுவல்லரி, நாட் தி கோல்ட் பட் ஜுவல்லரி இஸ் பீங் எக்ஸ்போர்ட்டட். நம்மளுடைய டிசைன் ஜுவல்லரி வந்து நிறைய வாங்குறாங்க. இது வந்து டாப் 5. டாப் 5 ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டினா வரலாம். ஆல்ரெடி நிறைய வாட்டி வந்துருக்கு. எது டாப் மோஸ்ட் கமாடிட்டி, எது டாப் மோஸ்ட் ஜெனரல் கமாடிட்டி, அந்த மாதிரி வரலாம். ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் தி டாப் 5 ஃபார் தி ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ. தட்ஸ் இட். அந்த நம்பர்ஸ்லாம் தேவையில்ல, ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். ஸோ நான் டாப் 10 கொடுத்துருக்கேன். மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கிற ஒரே விஷயம் மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். ஃபிஷ் அண்ட் ஃபிஷரிஸ் தான் வந்து அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்குது. இது எல்லாமே நான் அக்ரிகல்ச்சர். Electronic machinery, aluminum products, iron and steel, products of iron and steel and all this. Only marine products are from agriculture in the top 10. So agricultural exports la வந்து marine products are leading. எதனால agricultural exports இந்த வருஷம் அதிகமா தான் ஆயிருக்கு. Marine products top 10 னால in general agricultural export has increased and because of the reforms taken by APEDA, Agricultural Process Food Products Export Development Authority. இவங்க பண்ண நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ்னால, process reforms again they have done. அதனால தான் வந்து ஆன்லைன் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேட், நிறைய சர்டிஃபிகேட்ஸ்லாம் ஆன்லைன்லேயே பண்ணாங்க. சன்சிட், ஸ்டூடெண்ட் கஸ்டம்ஸ், இந்த மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எல்லாமே ஸ்லைட்ஸ்ல இருக்கும், அது ஷோ. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் ஸ்கீம் இருக்கு. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் அசிஸ்டன்ஸ் we are providing that for the exporters. நீங்க ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா அதுக்கு தேவைப்படுற டிரான்ஸ்போர்ட் சார்ஜஸ் எல்லாமே சப்சிடிஸ் இருக்கு. ஸோ எக்ஸ்போர்ட் சப்சிடிஸ். மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவில் ஏவியேஷன் வந்து கிருஷி உடான் அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்துருக்காங்க. கிசான் ரயில்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு, கிருஷி உடான் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. கிசான் ரயில்ஸ்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸை பண்ற ஃப்ரைட் ரயில்ஸ், அது கிசான் ரயில்ஸ். அதுவும் வந்து 2020 தான் லான்ச் பண்ணாங்க. கிருஷி உடான்னா அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட்டட் த்ரூ ஃபிளைட். We started that with Afghanistan, now we have extended that to many countries. And the flight for exclusive agricultural exports and imports. So இந்த ரெண்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிருஷி ரயில்ஸ்
அண்ட் கிசான் ரயில்ஸ் அண்ட் கிருஷி உடான். இது உடான்னா உடான் ஸ்கீம் ஆல்ரெடி இருக்கு, உடே தேஷ் கா ஆம் நாகரிக். நம்ம சூரரை போட்டு மாடல்ல பண்ண ஸ்கீம் தான் உடான் ஸ்கீம். ஸோ அந்த ஸ்கீம் தான் வந்து அதுல அக்ரிகல்ச்சர் வருஷன். இது டாப் 10 எக்ஸ்போர்ட் டெஸ்டினேஷன். இந்தியா யாருக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, இது வந்து ஸோ வழக்கம் போல யூஎஸ்ஏ யுஏஇ தான் வந்து டாப் 3, சைனா இவங்க தான் வந்து டாப் 3. இம்போர்ட்லயும் இவங்க தான் டாப் 3. இந்தியா இம்போர்ட் பண்றதுல அதுல ஆர்டர் மாதிரி இருக்கு, சைனா யுஏஇ யுஎஸ்ஏ. உங்களுக்கு புரியுதா? இதுல ஃபர்ஸ்ட் 3 எப்படி இருக்கு, யுஎஸ்ஏ யுஏஇ சைனா இருக்குல்ல. இம்போர்ட்ல சைனா யுஏஇ யுஎஸ்ஏ, அவ்வளவுதான். இதுதான் டாப் 3 ஃபார் போத் இம்போர்ட்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ மற்ற நாடுகள் பார்க்கலாம். லாஸ்ட் இயர் வந்து டாப் 10ல வந்து சென்ற வாரம் டாப் 10ல மலேசியா இடம்பெற்றது. இந்த வாரம் டாப் 10 கால் மேல கால் போட்டு மலேசியா இல்லாததுனால மலேசியாவுக்கு பதிலாக பெல்ஜியம் வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. ஏன்னா வந்து பெல்ஜியம் வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து டைமண்ட் திருப்பி வந்து பாலிஷ் கட்டான டைமண்ட் திருப்பி அங்க போகுது. ஸோ அதனால வந்து பெல்ஜியம் வருது. ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து இந்தியா வந்து ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய சைன் பண்றாங்க. அகைன் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லைடு ஃபார் சொல்லுங்க, எந்தெந்த நாடுகள் கூட நம்ம ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் சைனிங்ல இருக்கும். ஸோ இத்தனை அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம வந்து நெகோசியேஷன்ல யார் யார் கூட இருக்கோம்னா காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் சிஇசிஏ சிஇபிஏ அப்படின்னு 2 இருக்கு. ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்டோடைய அடுத்த லெவல் தான் சிஇசிஏ கோஆபரேஷன். ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அப்புறம் கோஆபரேஷன், அதுக்கப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப். பார்ட்னர்ஷிப்னா கொஞ்சம் இன்னும் ஹையர் லெவல் தேன் கோஆபரேஷன். ஸோ கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட்குள்ள என்ன இருக்கும்னா எஃப்டிஏ மட்டும் இருக்கும். எஃப்டிஏ கூட வந்து டாரிஃப் ரிடக்ஷன்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் மட்டும் வந்து கொஞ்சம் வைடன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அவ்வளோதான். எஃப்டிஏல இன்னும் நிறைய கூட்ஸ் இருக்கும், டாரிஃப் ரிடக்ஷன்ஸ் வைடன் பண்ணி போடுவாங்க. அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட்ன்றாங்க. ஆனா அதுவே கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட்னா என்ன இருக்கும்னா ட்ரேட் ஆன் சர்வீசஸ் இன்க்ளூட் ஆகும். There will be agreement for trade on services. There will be an agreement for intellectual property rights protection. There will be an agreement for investment protection. So இந்த மாதிரி நிறைய அக்ரிமெண்ட்ஸ் சேர்ந்து சைன் பண்றது கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் இஸ் narrower, கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் இஸ் broader. ஸோ இதுவே ஒரு கொஸ்டினா கேட்டிருக்காங்க. இந்த மாதிரி ஒரு அக்ரிமெண்ட் பேரை கொடுத்துட்டு இந்தியா இஸ் நெகோசியேட்டிங் தட் வித் விச் கண்ட்ரி அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஆஸ்திரேலியா கூட சிஇசிஏ எஃப்டிஏ வித் யூரோப்பியன் யூனியன் இன்னும் நெகோசியேஷன்ல இருக்கு. அது காம்ப்ரிஹென்சிவ் பயலாட்டரல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது ஒன்று இருக்கு. காம்ப்ரிஹென்சிவ் எக்கனாமிக் பார்ட்னர்ஷிப் அக்ரிமெண்ட் வித் கனடா நெகோசியேஷன் இருக்கு. அண்ட் சிஇபிஏ வித் யூஎஸ்ஏ. ஸோ பார்ட்னர்ஷிப் வந்து கனடாவும் யூஎஸ்ஏ கிட்டையும், கோஆபரேஷன் வந்து ஆஸ்திரேலியா கூடயும் நெகோசியேஷன்ஸ்ல போயிட்டு இருக்கு பிரசென்டா. அண்ட் யூகே கூட அதே மாதிரி ஆல்ரெடி வந்து நம்ம சிங்கப்பூர் கிட்டே ஏசியான் கிட்டையும் கோஆபரேஷன் அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்கோம். அதை வந்து ரீநெகோசியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா மாத்துறதுக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி இது வந்து பிரசன்ட்லி நெகோசியேட்டிங், இது ஆல்ரெடி நெகோசியேட்டட், விச் வி ஆர் ரீநெகோசியேட்டிங். தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து யுஏஇ கூட முடிய போது, ஆஸ்திரேலியா கூட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. யுஏஇ கூட இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல சைன் பண்ணிடுவாங்க. ஆஸ்திரேலியா கூட அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸ்ல இருக்கு. அதே மாதிரி நம்ம யூகே கிட்ட வந்து வி ஆர் டூயிங் தி நெகோசியேட்டிங். ஸோ யூரோப்பியன் யூனியன் கிட்டையும் பண்ணுவோம், யூகே கிட்டையும் பண்ணுவோம். ஸோ இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டரும் போரிஸ் ஜான்சனும் வந்து we are going to double the bilateral trade by 2030. இதுதான் வந்து ரீசன். ஸோ அதே மாதிரி யூஎஸ் கூட நம்ம எப்படி ஒன்று பேரணும்னா அதுக்கு பேர் வந்து யூஎஸ் ட்ரேட் பாலிசி ஃபாரம்ல வந்து டிஸ்கஷன்ஸ் போயிட்டு ஃபுல் எஃப்டிஏ கொண்டு வரலனாலும் சோஷியல் செக்யூரிட்டி அக்ரிமெண்ட் நிறைய இந்தியன்ஸ் அங்கே இருக்காங்க, அவங்களுக்கு இந்தியன் ஒர்க்கர்ஸ் வர யூஎஸ்ஏ அவங்களுக்கு சோஷியல் செக்யூரிட்டி. ஓகே, ஸோ யூஎஸ் கவர்மெண்ட் ஷுட் கிவ். அதே மாதிரி வந்து மியூச்சுவல் ரெகக்னிஷன் அக்ரிமெண்ட் ஃபார் நர்சிங் சர்வீசஸ், அக்கௌண்டன்சி சர்வீசஸ். அண்ட் இந்த மாதிரி இந்தியாவில் நீங்க நர்ஸா படிச்சீங்கன்னா யூஎஸ்ல போய் நர்ஸா இருக்கணும். இந்தியாவில் நீங்க அக்கௌண்டன்சி படிச்சீங்கன்னா யூஎஸ்ல போய் அக்கௌண்டண்டா இருக்கணும். அது எப்போ நடக்கணும், யூஎஸ்ஏ இஸ் ரெகக்னைசிங் தி டிகிரிஸ் ஆஃப் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அதை ரெகக்னைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு நெகோசியேஷன் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ மோர் நர்சஸ் வில் கேன் கோ தேர். இப்போ ஆல்ரெடி இந்தியன் நர்சஸ் ஆர் டாமினன்ட் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். வேர்ல்டுல எந்த நர்ஸ் டாமினன்ட்னா இந்தியன் நர்சஸ் தான். இந்தியன் நர்சஸ் ஆர் ஹேவிங் ஹியூஜ் டிமாண்ட் த்ரூஅவுட் தி வேர்ல்ட். ஏன்னா நர்சிங்ல வந்து இந்தியா இஸ் தி லீடிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நர்சிங் செக்டர். ஸோ அதுல வந்து ஆல்ரெடி கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ்ல வி ஆர் ஹேவிங் மேஜர் ஷேர். அடுத்து வந்து யூரோப்லயும் வி ஆர் ஹேவிங் மேஜர் ஷேர். இப்போ அது யூஎஸ்ஏலையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்கு வி ஆர் டூயிங் திஸ் நர்சிங் அண்ட் அக்கௌண்டன்சில. ஆல்ரெடி யூஎஸ்ஏல இருக்கிற நம்மளுடைய ஒர்க் ஷேர் வந்து மோஸ்ட்லி இட் இஸ் ஸ்கில் பேஸ், ஹை ஸ்கில் பேஸ், ஹை ஏர்னிங் குரூப். ஸோ இந்த பேர் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க, எதுக்குள்ள நெகோசியேஷன் இது பண்றதுனால இன்னும் ட்ரேட் பூஸ்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து எக்கனாமிக் சர்வே டெல்லிங். ஸோ பேஜ் நம்பர் 92 to 95 போயிட்டு நீங்க போய் படிங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான் ஸ்லைட்லயே இருக்கும். உங்களுக்கு புரியுதா? பேஜ் நம்பர் 92 to 95 போனீங்கன்னா லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் டு இம்ப்ரூவ் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். வாட் ஆர் தி ஸ்டெப்ஸ் டேக்கன் பை தி கவர்மெண்ட் டு டேக் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ் மெயின்ஸ்ல கூட கொஸ்டின் கேட்கலாம். மெயின்ஸ்ல வந்து எப்படி வந்து நம்ம வந்து ட்ரேட் பூஸ்டிங்க்கு கவர்மெண்ட் என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுத்திருக்காங்க,
அப்படின்னு சொன்னா கடன்னு ஒரு 6 பாயிண்ட் எழுதுறதுக்கான லிஸ்ட் தான் அதுல இருக்கு. யோசிக்கவே கூடாது, அந்த மாதிரி மனப்பாடம் பண்றதுக்கான லிஸ்ட் தான் இந்த லிஸ்ட். இவ்வளவு இருக்கு. ஸோ வந்து அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்டாலே வந்து பேப்பர் தீர்ந்து போற அளவுக்கு எழுதுறதுக்கு கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ நான் குயிக்கா வந்து ஒன் லைனரா சொல்லிடுறேன். If you are importing certain goods for exporting and the imported raw materials, they are providing the remissions. Developing, அதாவது one district one product one district scheme அப்படி பண்றதுனால அந்த ஒன் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்கிற ப்ராடக்ட் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் ரீச் பண்றதுக்கு ரெண்டாவது. அடுத்தது ப்ரொடக்ஷன் லிங்க் PLA ஸ்கீம் எல்லாமே வந்து எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் இருக்கிறது. ஸோ அது ஒண்ணு. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் கொடுக்கறது ஆன்லைன்ல பண்ணிருக்கோம். சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின்னா ஒன்றும் இப்போ எந்த ப்ராடக்ட் எந்த நாட்டுல இருந்து வருதுங்கிறதுக்கான சர்டிபிகேட் இருந்தா தான் அந்த நாட்டோடைய டாரிஃப் நம்ம போட முடியும். ஸ்ரீலங்கா கூட நம்ம கிட்ட ஏசியான் கூட ஃப்ரீ ட்ரேட் இருக்கு, ஆனா பாகிஸ்தான் கிட்ட இல்ல. ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஸ்கீம்ஸ் டேக்கன். இப்போ வந்து சர்டிபிகேட் ஆஃப் ஆரிஜின் வந்து எந்த நாட்டுல இருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சாதான் அந்த நாட்டுக்கான டாரிஃப் போட முடியும். அந்த ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸிம் பேங்க் இட் இஸ் கிவிங் லோன்ஸ் டு தி எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து கேபிட்டல் இன்ஃபியூஷன் பண்ணியிருக்கோம். எக்ஸ்போர்ட் கிரெடிட் கேரண்டி கார்பரேஷன்ல எக்ஸ்போர்ட்டர்ஸ்க்கு கிரெடிட் கேரண்டி தரும் லோன்ஸ்க்கு. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஸ்கீம்ஸ் பத்தி it is there in page number 92. இது நீங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா steps taken by the government for exports. இதுக்கு நீங்க கூகுள் சர்ச் பண்ணி எங்கேயுமே படிக்க தேவையில்லை. இந்த 92 எடுத்து பாத்துட்டீங்கனாலே இது தாண்டி மெயின் சான்சரி வரது தேவை. ஓகே. ஸோ அதுல இந்த ஃபாஸ்டாக், துரன் கஸ்டம்ஸ், அதே மாதிரி வந்து இ-சென்சிட், ஐஸ் டேஷ், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஆன்லைன் போர்ட்டல்ஸ் விச் ஆர் ஸ்டார்டட் டு இன்க்ரீஸ் தி போர்ட்ல வந்து அந்த கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி, எக்ஸைஸ் டியூட்டி போடுற ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஈஸ் பண்றதுதான் ஆரம்பிக்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இனிஷியேட்டிவ்ஸ். இது பத்திலாம் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல பாத்துக்கோங்க. ஏன்னா இ-சென்சிட் இஸ் ஸ்டார்டட் ஃபார் வாட் அப்படின்னு கேட்கலாம். துரன் கஸ்டம்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ஆரம்பிச்சாங்க அந்த மாதிரி கேட்கலாம். ஸோ ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து they can ask. So that is one thing which you can note down here. Steps taken by the government for export. So this is a very important slide with respect to the okay. So அதே மாதிரி வந்து குளோபல் சர்வே ஆன் டிஜிட்டல் சஸ்டைனபிள் ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு சர்வே வந்து யுனைடெட் நேஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. United Nations Economic and Social Commission, they have done this survey. So in the survey la pathina, what are all the steps you have taken digitally to promote trade? adha illa pandranga. புரியுதா? இந்த சர்வே யார் பண்றாங்க, யார் ரிலீஸ் பண்றாங்க, இது ப்ரிலிம்ஸ்க்கு தேவை. இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து ஏறிக்கிட்டே இருக்கு. பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஏறிக்கிட்டே இருக்குன்னா இவ்வளவு ஸ்கீம்ஸ் எடுத்திருக்கும், அதனால இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ அதுல என்னென்ன இதெல்லாம் கிராஸ் பார்டர் பேப்பர்லெஸ் ட்ரேடு, அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ஸ்டிடியூஷனல் அக்ரிமெண்ட், ஃபார்மாலிட்டிஸ், டிரான்ஸ்பரன்சி, இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ்ல பெர்ஃபார்மன்ஸை வாட்ச் பண்றாங்க. ஸோ அதை வச்சு வந்து தே ஆர் டூயிங் தி ரேங்கிங்ஸ் பை யுனைடெட் நேஷன் எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் கமிஷன். ஸோ இந்த இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து இட் இஸ் பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் கண்ட்ரி இன் சவுத் ஏஷியா அண்ட் சவுத் வெஸ்ட் ஏஷியா. அந்த ரீஜன்ல இந்தியா வந்து ஒரு நல்ல ரேங்கிங் வந்திருக்கு. அவ்வளோ ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து ஸோ இந்தியாவை பாராட்டி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்குன்னா அந்த ரிப்போர்ட் வந்து படிச்சிருக்கு. ஏன்னா அதுல வந்து கொஸ்டின் வரலாம். ஸோ குளோபல் சர்வே ஆன் டிஜிட்டல் சஸ்டைனபிள் ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆப்ஷன்ல WTO இருந்தா மோஸ்ட் ஃபேமஸா நம்ம ஏன்னா இட் இஸ் a possible thing. ஸோ இப்போ இம்போர்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். ஸோ மெர்ச்சன்டைஸ் ட்ரேட் இம்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸை விட அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த ட்ரெண்ட் தான். ஸோ இதுதான் டாப் 10 மூவிஸ்ல இருக்கிற இம்போர்ட். பெட்ரோலியம் க்ரூட் ஆயில் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் வந்து கோல்டு ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட். எப்பவுமே தேர்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இருக்கும். ஆனா எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் வந்து இப்போ வந்து 6வது இடத்துல இருக்கு. ஏன்னா வந்து கடந்த காலத்துல வந்து நம்ம எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் இம்போர்ட் பண்றத ஏன் வந்து எலக்ட்ரானிக் குட்ஸோட இம்போர்ட் வந்து லாஸ்ட் இயர் இட் வாஸ் இன் தி தேர்ட், இந்த இயர் வந்து 6th ஆயிருக்கு. ஸோ இதுக்கான ரீசன்ஸ் வந்து லைக் வி இன்க்ரீஸ் தி டொமஸ்டிக் ப்ரொடக்ஷன். ஸோ இன் 2014 there were only 2 mobile manufacturing companies. Now we are having 200 அப்படின்னு ஒரு பிஜேபி எம்பி வந்து ஒரு ஈவெண்ட்ல சொன்னாரு. அது உண்மைதான். Presently, we are having 200 mobile manufacturing companies in India, and largest mobile manufacturing company called Samsung is there in Noida. So, அதனால எல்லாம் பண்ணதுனால நம்ம இம்போர்ட் பண்றதுல இந்தியாலே பண்ணிக்கணும். ஓகே. ஸோ அந்த எக்ஸ்போ இந்த ஈவெண்ட்ல ஒருத்தர் சொன்னார். ஸோ பெட்ரோலியம் க்ரூட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட், கோல்டு இஸ் செகண்ட். பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம இம்போர்ட் பண்றோம். பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் இஸ் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங் அண்ட் ஆல்சோ வி ஆர் இம்போர்ட்டிங். ஸோ ஒரு சில ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட், ஒரு சில இம்போர்ட். அந்த மாதிரி செமி ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் இதுல இருக்கு. அண்ட் கோல் இதான் நீங்க நோட் பண்ணணும். வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் a lot of coal. ஸோ கோல்லாம் என்னன்னு தெரியும். கோக்குனா வந்து என்னதுன்னா இது தி வர்ஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கோல். கோல்லே மோஸ்ட் பொல்யூட்டிங் ஃபார்ம் தான் வந்து கோக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கோக்ல வந்து எப்படின்னா கோல்லேயே வந்து ஒரு லோ கிரேட் வெர்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். பெட்ரோலியம் கோக்குன்னு இன்னொன்று தனியா இருக்கு. பெட்ரோலியம் கோக்னா என்னதுன்னா அது இந்த க்ரூட் ஆயில்ல இருந்து பண்ற டிஸ்டிலேஷன்ஸ்ல அந்த ஃபர்னஸ்ல இருக்கிற மிச்சம். க்ரூட் ஆயில்ல இருந்து எல்லாம் எடுத்துட்டீங்களா,
எல்லாம் எடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த சக்கை தான் வந்து பெட்ரோலியம் கோக். அதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஃபியூவல் நம்ம யூஸ் பண்றோம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல. பட் இட் இஸ் ஹைலி பொல்யூட்டிங். ஸோ அதுல வந்து பிரிக்யூட்டிஸ்னா வந்து என்னதுன்னா தே ஆர் பெல்லட்ஸ் ஆஃப் கோலை வந்து பெல்லட்ஸா விற்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி எதுல அந்த பிரிக்யூட்டிஸ் பண்ணுவாங்கன்னா நாட் கோல், பயோமாஸ் இருக்குல்ல, இந்த அதான் வெட்கோலை வந்து வரட்டியா மாத்துறது ப்ரொசீஜர் தெரியுதுல, அதே பயோமாஸை வந்து பெல்லட்ஸா மாற்றி விற்பாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஸோ அதான் டாப் 5ல இருக்கு. ஜஸ்ட் நோட் ஓன்லி டாப் 5. இதெல்லாம் தான் நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுவோம். டாப் 5 இம்போர்ட்டிங் நேஷன்ஸ் அதே தான். சைனா, யூஏஇ, யூஎஸ்ஏ டாப் 3. போன வருஷம் ஜெர்மனி இருந்தது, இப்போ அது சுவிட்சர்லாந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு இம்போர்ட்ல. we are importing from Switzerland also. So but China, UAE, USA அதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரேட் பேலன்ஸ். ஸோ ட்ரேட் பேலன்ஸ் வந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபால் ஆச்சு, இம்போர்ட்ஸ் அதை விட ஃபால் ஆச்சு. எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ரைஸ் ஆயிருக்கு, இம்போர்ட் அதை விட ரைஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்தியாவோட டிமாண்ட் வந்து ஃபால் ஆச்சு, இந்தியாவோட டிமாண்ட் ரைஸ் ஆச்சு. அதனால இம்போர்ட் ஃபால், இம்போர்ட் ரோஸ். ஸோ இப்போ இம்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தேன் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். கரெக்டா? 2021 இருந்து பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தேன் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ். ஸோ சின்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் ஆர் ஹையர் தேன் தி எக்ஸ்போர்ட்ஸ், ஆட்டோமேட்டிக்லி ட்ரேட் அக்கௌண்ட் இஸ் கோயிங் டு பி டெபிசிட். ஸோ அதனால ட்ரேட் அக்கௌண்ட் வந்து டெபிசிட்ல இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பிலோ தி லைன்னா இட் இஸ் ஃபுல்லா டெபிசிட் தான், என்டையர்லி இட் இஸ் டெபிசிட் தான். பட் பேண்டமிக் நடந்த அந்த இயர்ல டெபிசிட் குறைஞ்சது, ட்ரேட் டெபிசிட் மட்டும் பாக்குறோம். பேண்டமிக் இயர்ல அது குறைஞ்சது, நவ இட் ஹஸ் அகைன் இன்க்ரீஸ். ஸோ ட்ரேட் டெபிசிட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஆஃப்டர் தி பேண்டமிக் குவார்டர்ஸ்ல. ஸோ டெபிசிட்டோட வேல்யூ வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து கொடுத்துருக்கோம். 19ல 20ல குறைஞ்சது, திருப்பி 21ல ஏறிடுச்சு. உங்களுக்கு புரியுதா? 19ல 125 பில்லியன், 61 பில்லியன் ஆச்சு, திருப்பி வந்து 142 ஆயிடுச்சு. ஸோ டெபிசிட் வேல்யூ இஸ் ஒரு விஷயம் வந்து we would see. ஸோ இது ட்ரேட் பேலன்ஸ் வித் மேஜர் கண்ட்ரிஸ். இப்போ நம்ம எவ்வளவு நேரமா ஹையஸ்ட் கண்ட்ரி, லோவஸ்ட் கண்ட்ரி பார்த்துருக்கோம். அதாவது எக்ஸ்போர்ட் கண்ட்ரி, இம்போர்ட் கண்ட்ரி பார்த்தோம். ட்ரேட் பேலன்ஸ்னா நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் பிட்வீன் போத் கண்ட்ரிஸ். அதுல நமக்கு we are having positive trade balance with USA, Bangladesh, Nepal. USA கிட்ட positive trade balance which is in favor of India. It means India is exporting more to USA than which they import. Even though USA is the third in the import list, we are exporting more to USA than we import. So அதனால trade balance is surplus in favor of India for USA, Bangladesh and Nepal, Turkey, UK, Italy. UK, Italyல கூட we are more exporting than we are importing. புரியுதா? ஏன்னா இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி ஃபுட் இருக்கும், ஃபுட் அண்ட் ஹார்டிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய. இதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ். ஹையஸ்ட் நெகட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ் வித் சைனா, ஹையஸ்ட் பாசிட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ் வித் யூஎஸ். நெகட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ்னா we are importing more from China than we export. ஸோ அது கீழே இருந்து பார்க்கணும். செகண்ட் ஹையஸ்ட் ட்ரேட் பேலன்ஸ் சுவிட்சர்லாந்து, தென் ஈராக், தென் சவுதி அரேபியா. ஸோ இட் இஸ் டிக்ளைனிங் இன் திஸ் வே. ஓகே, ஸோ பாசிட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ், நெகட்டிவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ் எழுதிக்கோங்க. சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு குறைச்சலும் இல்லை. இட் இஸ் பர்ஃபார்மிங் வெரி குட் பிகாஸ் when entire world became work from home, most of the service exports is dependent on work from home. So work from home ங்கிற ஆப்ஷன் இருந்ததுனால it never affected, got affected. So service exports and service imports ரெண்டுமே வந்து it is very stable. There is no big very big issue. சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல வந்து டூரிசம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டூரிசம் ரெவன்யூஸ். டூரிசம் ரெவன்யூஸ் வந்து it grew. India services இல்லைங்க, despite the weak tourism and global restrictions. tourism அடுத்த ஸ்லைட்ல வரும், don't get confused. இல்ல நான் என்ன சொல்லிக்கிறேன், despite the bad global restrictions and weak tourism, revenues on India's service exports is increased. previous year கம்பேர் பண்ணும்போது சர்வீஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. நம்பர்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான். இதுல மெயின்லி வந்து கம்ப்யூட்டர், பிசினஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சர்வீசஸ் தான் வந்து மெயின்லி they are constituting 80% of the service exports. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா, இந்த ஃப்ரைட் காஸ்ட் வந்து அதிகமானதுனால எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, இம்போர்ட் வேல்யூ ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? வேல்யூ ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஈவன் when we are இம்போர்ட் பண்ணாலும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் பண்றோம், எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் தான், ஷிப்பிங் ரெண்டுமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் வேல்யூ ஆஃப் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ். இம்போர்ட்ஸ்ல பார்த்தாலும் அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கம்ப்யூட்டர் அண்ட் பிசினஸ் செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரி. கம்ப்யூட்டர் சர்வீசஸ் தான் லார்ஜஸ்ட்ல இருக்கு, பிசினஸ் சர்வீசஸ் வந்து செகண்ட் மேஜர் ஷேரா இருக்கு. ஸோ இம்போர்ட்ஸ்லயும் அதே தான், பிசினஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் தான் வந்து they are having the highest share.
நெக்ஸ்ட் வந்து ரெமிட்டன்சஸ். ஸோ ரெமிட்டன்சஸ் ஷேர் வந்து பேண்டமிக் இயர்ல இட் காட் அஃபெக்டட். ஸோ நெட் ரெமிட்டன்சஸ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேண்டமிக் இயர்ல வந்து இட் ஃபெல், கீழே குறைஞ்சது, அகைன் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் நோ. ஸோ ரெமிட்டன்சஸ் ரெக்கவர்ட், ஃபாரின்ல இருந்து வர ரெமிட்டன்சஸ் இட் காட் ரெக்கவர்ட் அண்ட் இந்தியா இஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ரெமிட்டன்ஸ் ரிசீவிங் நேஷன் இன் தி வேர்ல்ட் presently. Okay, so pre-pandemic levels it was 87 billion. 87 billion வந்து pre-pandemic level. அதுதான் இங்க மேல போட்டுருக்காங்க. 87 billion is the value which you can note. Diaspora பத்தி क्वेश्चन வரும்போது இது ஒரு ஃபேக்டா எழுதலாம். 87 billion remittances are coming from abroad அப்படிங்கிறது. So presently வந்து half of the year rate வச்சு பார்க்கறப்போ already 34 billion வந்திருக்கு. So mostly rest of the half year 34 billion வந்துரும். India is the largest remittance recipient country in the world, and this trend is continuing since 2008. 2008 la irundhe nama da largest recipient. So இது net invisible. Invisible குள்ள என்னென்ன இருக்கு? Services ஓட net value, transfers and income. So transfers குள்ள தான் வந்து we are having the remittances. இந்த transfers இருக்குல, இந்த transfers குள்ள தான் வந்து we are having remittances. Income தான் வந்து net factor income from abroad. இந்த net factor income from abroad லயே வந்து positive negative இருக்குல்ல. For the capital, land, labor, capital and entrepreneurship வந்து ஃபாரின்ல இருந்து நம்ம ஏதாவது வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கு நமக்கு should pay rent, wage, interest and profit இருக்கும். So அதோட income தான் அது. So income part is negative, which means that net income received by the foreigners which is going out of India is higher than what we are receiving, what Indians are receiving from foreign countries. ஸோ ஆனா வந்து ரெமிட்டன்சஸ்னா அங்க இருந்து இந்தியாவுக்கு அனுப்புறது. உங்களுக்கு புரியுதா? ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. ரெமிட்டன்ஸ்னா ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவுக்கு அனுப்புற காசு, ஃபாரின்ல இருக்கிற இந்தியன் இந்தியாவுக்கு அனுப்புற காசு, அவங்க சேலரியில இருந்து ஒரு காசு ஃப்ரீயா தருது. இன்கம்னா என்னதுன்னா ஒரு ஃபாரினர் இந்தியாவில வேலை செய்யறாரு, இல்ல இந்தியன் ஃபாரின் சர்வீஸ் கொடுக்குறாரு, அதுக்கு வரக்கூடிய பேமெண்ட். உங்களுக்கு புரியுதுல? ஸோ இப்போ நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ண ஒரு லண்டன் டாக்டர் வந்து அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாருன்னா அவருக்கு வரக்கூடிய இன்கம் தான் வந்து இந்த இன்கம்ல வரும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஏன்னா we are paying the money to the Apollo, London doctor who came to Apollo. So அதுதான் வந்து அதுல பாத்தீங்கன்னா both of these in surplus and incomeல வந்து more income is going out of India and that is a continuing trend. So இதனால இப்போ கரண்ட் அக்கௌண்ட், இப்போ வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் குள்ள என்ன இருக்கு? ட்ரேட் அக்கௌண்ட் and invisibles. So trade account is deficit, invisible is positive, but overall the deficit of trade is higher than the invisibles. The surplus of invisible. So invisible is surplus. புரியுதுல நான் என்ன சொல்றேன்னு? கரண்ட் அக்கௌண்ட் குள்ள ட்ரேட் அக்கௌண்ட் இருக்கு, இன்வெசிபிள்ஸ் இருக்கு. ட்ரேட் அக்கௌண்டோட டெபிசிட் இஸ் ஹையர் than the surplus brought by the invisible. So நெட்டா கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல we are having deficit. So that is current account deficit. So இந்த வருஷம் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் இருக்கு. லாஸ்ட் இயர் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் சர்ப்ளஸ் போச்சு. We had current account surplus. Now again we are in the current account deficit side. இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுதான் ஷேர். ஷேர் ஆன் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட்ல இங்க பாருங்க, டெபிசிட் இஸ் ஹையர் than the surplus. The surplus we are having mainly because of purple and orange. So purple and orange என்ன? Net transfers, net services. அதனால வரக்கூடிய பாசிட்டிவ் is lower than the negative which is brought by this trade balance and net transfers, income transfers. So அதனால வந்து we are having a current account deficit. So trade deficit, current account deficit ரெண்டுமே இருக்கு. We had a current account surplus, now again it became current account deficit now. So 2020-21 ல தான் after 17 years we had a current account surplus. 17 வருஷம் கழிச்சு பேண்டமிக் இயர்ல தான் we had a current account surplus. அது அடுத்த வருஷத்துல திருப்பி டெபிசிட். ஸோ நடுவில் ஒரே ஒரு வருஷம் மட்டும் சர்ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு. இது ஒரு ஃபேக்ட். ஓகே, ஆஃப்டர் 17 இயர்ஸ் ஒரு வருஷம் மட்டும் சர்ப்ளஸ் ஆயிட்டு திருப்பி டெபிசிட் போயிடும். So capital accounts. So capital accounts வந்து net inflow is very high this year. Inflow of foreign investments, rise in loans mainly. இந்த வருஷம் வந்து net inflow is higher than the outflow. எதுல? with respect to the capital account. Net inflow in the form of more foreign direct investment, more foreign portfolio investment and more external commercial borrowing. ஏன்னா கவர்மெண்ட் ECB norms வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. So more firms வந்து they borrowed externally. அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னதுன்னா, பேண்டமிக் வரும்போது IMF பண்ண ரிஃபார்ம். IMF என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லா நாட்டோட கோட்டாவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ IMFல கோட்டா பத்தி ஒரு சிலருக்கு தெரியும், ஒரு சிலருக்கு இன்னும் டீச் பண்ணா இருப்பேன். ஸோ ஐ வில் டீச் லேட்டர், பட் ஸ்டில் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். IMF உடைய SDR அலோகேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. எப்போ? பேண்டமிக் இயர்ல. SDRனா என்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல? அமௌண்ட் ஆஃப் மணி which we is allotted to India. அந்த SDR allocation by the IMF has increased this year. அதனால நமக்கு இன்னும் வந்து IMFல இருந்து வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து we can get. ஸோ அதனால வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இது சர்ப்ளஸ்.
ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்டோடைய சர்ப்ளஸ் இஸ் ஹையர் தேன் தி டெபிசிட் ஆஃப் தி கரண்ட். இப்போ டோட்டல் பிஓபி போகலாம். பிஓபி அக்கௌண்ட்ல கரண்ட் இருக்கு, கேபிட்டல் இருக்கு. கேபிட்டல் இஸ் சர்ப்ளஸ், current is deficit, but the surplus of the capital account is higher than the deficit of the current account. So balance of payment account only is positive. So balance of payment we are having surplus. So balance of payment surplus na adoda meaning enadana, more dollars entered into India than the dollars went out. So since more dollars have entered into India than the dollars have went out, we are having one of the highest levels of foreign exchange reserves. Foreign exchange reserves kulla enna irukum? We'll be having foreign currencies, அப்புறமா வந்து கோல்டு, அப்புறமா எஸ்டிஆர் ரிசர்வ் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஸோ எஸ்டிஆர் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு, ஃபாரின் கரன்சி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, ஃபாரின் அக்கௌண்ட் ரிசர்வ்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ஹையஸ்ட். இட் ஹஸ் ரீச் ஆல்மோஸ்ட் 630 பில்லியன் இருக்கு. விச் மீன்ஸ் தட் 630 பில்லியன்னா என்னதுன்னா, விச் இஸ் ஹையர் தேன் தி எக்ஸ்டர்னல் டெட். நம்ம பிஸ்கல் பாலிசியில ஒரு டெட் பார்த்தோம்ல, இன்டர்னல் டெட், எக்ஸ்டர்னல் டெட். அந்த எக்ஸ்டர்னல் டெட்டை விட அதிகமான ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் நம்ம வச்சிருக்கோம். Which means that we are always able to pay back our external debt. External debt எப்போ கட்டணும்னாலும் கட்டுறதுக்கான காசு நம்மள்ட்ட இருக்கு. அதே மாதிரி இம்போர்ட் கவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இம்போர்ட் கவர்னா என்னதுன்னா, எத்தனை நாளைக்கு இம்போர்ட் பண்றதுக்கான காசு. Our foreign exchange reserve is capable of covering up to 13.2 months. 13 மாசத்துக்கு தேவைப்படுற இம்போர்ட்டுக்கான காசு இருக்கு because of that. So அதனால தான் in long run economy will be stable. Indian economy is the best economy. So அதுதான் வந்து they would have discussed in the next few slides. ஸோ இப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், அதுக்குள்ள ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தென் லோன்ஸ் விச் இஸ் borrowed, அந்த லோன்ஸ்குள்ள வில் பி ஹேவிங் எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் borrowings also, then banking capital, people who have deposited money, foreign people who have deposited money in the Indian bank. உங்களுக்கு புரியுதா அது என்னன்னு? அது வந்து லைக் டெபாசிட்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் லோன்ஸ் விச் பீப்புள் கிவ் டு பேங்க் தானே, கரெக்டா? டெபாசிட்ஸ் நம்ம பேங்க் கொடுக்குற அது ஒன்று, ஏன்னா அதுதான் வட்டி தராங்க டெபாசிட்ஸ். So அந்த மாதிரி foreigners if they are depositing in the Indian bank, then that is a net inflow. So that is the thing here. So அதோடைய ட்ரெண்ட் தான் வந்து இந்த கிராஃப்ல இருக்கு. இப்போ ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் நம்ம நோட் பண்ணோம். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா 1920ல 1.4ல இருந்தது. It has almost increased to 36 billion. So the foreign portfolio investment in last 2 years is one of the highest in the Indian history in the recent times. ஏன்னா because of the pandemic எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, they started investing in the stock market to save their income. So ஃபாரின்ல இருந்து வரக்கூடிய இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் பூம் அதனால தான் வந்து. So this foreign portfolio investment is one of the historically high இருக்கு. So that is one thing which you have to note from the previous year. Foreign direct investment வந்து ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸோட பேண்டமிக் இயர்ல தான் ஹையா இருக்கு. போன வருஷத்துல நார்மலைஸ் ஆயிருக்கு அவ்வளவுதான். பட் பேண்டமிக் இயர்ல ஹையா இருக்கு கம்பேர்ட் டு தி ப்ரீ பேண்டமிக் லெவல்ஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட் விச் யூ ஹேவ் டு நோ. ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மேஜர் ஷேர் வந்து எதுல இருந்து வருது? ஸோ மேஜர் ஷேர் ஆஃப் தி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வந்து இட் இஸ் கமிங் ஃப்ரம் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல எஸ்பெஷலி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். ஓகே. செகண்ட் வந்து வெயிட் இஸ் கோயிங் டு தி எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் borrowing. So foreign direct investments are the highest share, next external commercial borrowing. So அதனால தான் வந்து we are having a net positive foreign portfolio investment. Foreign portfolio investment பாத்தீங்கன்னா pandemic yearல it has reached the highest and then it has fallen. Pandemic yearல எல்லாருமே காசு சேவ் பண்றதுக்காக they invested in the stock market. அதனால தான் வந்து stock marketல there is a boom. ஸோ அதனால பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ல we are having overall positive 635 பில்லியன் வந்து கலெக்ட் ஆயிருக்கு. இந்தியா இஸ் தி 4th largest ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸ் ஹோல்டர். எந்த நாட்டுக்கிட்ட அதிகமான ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் இருக்குன்னா அதுல 4th இருக்கும். சைனா, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து அண்ட் இந்தியா இஸ் 4th அண்ட் வித் தி இம்போர்ட் கவர் ஆஃப் 13.2 months. ஸோ வி கேன் இம்போர்ட். ஸோ இது இந்த சைடு வந்ததுனால சிக்னல் கட் ஆகும். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் கெப்பாசிட்டி டு இம்போர்ட் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 13.2 months. அதுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு வந்து we are having the foreign exchange reserves. Okay. So the balance of payment வந்து Q4 மட்டும் நெகட்டிவ் போச்சு, மிச்ச எல்லா டைமும் அது பாசிட்டிவ்ல தான் இருக்கு. கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் தான் ரெட், கரண்ட் அக்கவுண்ட் இஸ் ப்ளூ. ஸோ கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் ரெட் வந்து இட் இஸ் வெரி மச் ஹையர் தேன் தி கரண்ட் அக்கவுண்டோட டெபிசிட். இது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ். ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ் பாருங்க, ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் there is a stable increase. There is no looking back and there is a stable increase ever since we did the foreign. நம்ம வந்து 2018 டிசம்பர்ல தான் வந்து பாருங்க
அதுக்கப்புறமா 19ல இருந்து இட் இஸ் டோட்டலி இன்க்ரீஸ் தான். அதே மாதிரி இம்போர்ட் கவர் ஆனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் கவர் ஹஸ் ஃபாலன் பிகாஸ் 2020ல தேர் வேர் மோர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தேன் இம்போர்ட்ஸ். ஸோ அதனால வந்து we had நம்மளோட இம்போர்ட் கவர் நிறைய. அந்த இம்போர்ட் கவர் how many months you can cover with the foreign exchange reserve you are having. இந்த வருஷம் இம்போர்ட்ஸ் அதிகமானதுனால தான் இம்போர்ட் கவர் குறைஞ்சிருக்கு. அப்போ 17 months இருக்கு. In 2000 pandemic year our foreign exchange reserve amount கம்மியா இருந்தாலும் we could cover our imports for 17 months. அப்போ இருக்கிற இம்போர்ட் லெவல்ஸ்ல now இம்போர்ட் லெவல்ஸ் ரைஸ் ஆனதுனால 13 months அது குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ அதனாலதான் இந்த இம்போர்ட் கவரோட ரேட் வந்து it has increase and then it has fallen. ஏன் அது இன்க்ரீஸ் ஆகி ஃபால் ஆயிருக்குன்னா பிகாஸ் இம்போர்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ அப்போ கம்மியா இம்போர்ட்ஸ் இருந்ததுனால மோர் மந்த்ஸோட இம்போர்ட்ஸ் கவர் பண்ற அளவுக்கு காசு இருக்கு. இம்போர்ட்ஸ் அதிகமானதுனால லெஸ் நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ்ல கவர் பண்ற அளவுக்கு காசு இருக்கு. ஸோ 17 monthsல இருந்து இட் கேம் டவுன் டு 13.2. நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்ல அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ருபி கரன்சி எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். இன் ஜென்ரலா வந்து ருபி டெப்ரிஷியேட்டட் 4.5% அலாங் வித் யூஎஸ் டாலர். போன பேண்டமிக் இயர்ல பாத்தீங்கன்னா 4.5% டெப்ரிஷியேஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ 2021ல பாத்தீங்கன்னாலும் டெப்ரிஷியேஷன் ஹஸ் கண்டினியூட். ஓகே, நடுவில் கொஞ்சம் அப்ரிஷியேஷன் இருந்தாலும் டெப்ரிஷியேஷன் தான் நெக்ஸ்டா நடந்தது. ஸோ அதனால ருபியோட வேல்யூ ஹஸ் ஃபாலன் compared to the previous 2 years. There is a net depreciation, but depreciation of rupee however was modest when compared to Turkey. பாத்தீங்கன்னா எகனாமிக் சர்வே இப்படிதான் இருக்கும். பாசிட்டிவா கொடுக்கணும் அப்படிங்கறதுனால கரெக்டா அது மட்டும் எடுக்கும். இவங்க எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது பாசிட்டிவா இருக்கும். யார் டர்க்கி, அர்ஜென்டினா, தாய்லாந்து, பிலிப்பைன்ஸ் அவங்களோட கரன்சியோட நமக்கு வந்து நல்லா கம்மியா தான் டெப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நோட். So appreciation and rupee got appreciated when compared to Japanese yen and pound sterling. இது ரெண்டுத்தோட கம்பேர் பண்ணும்போது rupee had got appreciated because they are doing the net exports from there and Japan is providing us a lot of loans. அப்படிங்கிறதுனால rupee loans ஜப்பான் நமக்கு தராங்க. கரெக்டா? அதுதான் நமக்கு அவங்களுக்கு இருக்க அக்ரிமெண்ட். கரன்சி ஸ்வாப் வச்சிருக்கு. ஸோ கரன்சி ஸ்வாப் வச்சிருக்கிறதுனால என்னோட டிமாண்ட் இந்தியாவில் அவ்வளவா இல்லை. ஸோ தட் இஸ் தி ரீசன் ஹியர். அண்ட் யூரோப் கூட வந்து யூகே கூட ஆஃப்டர் தி அந்த imports of UK is higher, so our currency has appreciated against them. Nominal effective exchange rate, 6 currency nominal effective exchange rate has depreciated. Ana real effective exchange rate has appreciated. Nominal effective exchange rate குறைஞ்சிருக்கு. ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா என்ன? அதே 6 கரன்சியோட இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்டடா இருக்கும். இன்ஃபிளேஷன் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா ருபி வந்து நெட்டா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. ஸோ இன்ஃபிளேஷனரி எஃபெக்டா இருக்கிறதுனால மட்டும் தான் டிப்ரிஷியேஷன் காட்டுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. Because of the inflation only இந்த depreciation தான். ஸோ அந்த இன்ஃபிளேஷன் எஃபெக்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ருபி ஸ்ட்ராங்கா தான் ஆயிருக்கு, அது டிப்ரிஷியேட் ஆகல அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். அண்ட் த சேம் ட்ரெண்ட் கண்டினியூஸ் ஈவன் ஃபார் தி 40 கரன்சி. ஸோ முன்னாடி 36 கரன்சி நீர்னு இருந்ததுல அது 40 கரன்சி நீர்னு மாத்திட்டாங்க. ஸோ நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் இஸ் ஹேவிங் 40 கரன்சிஸ். ஸோ தட் இஸ் தி அதுலயும் அதே ட்ரெண்ட் தான் வந்து இட் இஸ் கண்டினியூயிங். ஸோ நெட்டா ருபி காட் டெப்ரிஷியேட்டட் இன் போத் தி இயர்ஸ். But effective exchange rate எடுத்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா it has appreciated, which means that இதுக்கு காரணம் வந்து இன்ஃபிளேஷன் தான். இன்ஃபிளேஷனரி எஃபெக்ட்னால தான் டெப்ரிஷியேட் ஆன மாதிரி காட்டுது. புரிஞ்சுச்சா? கான்செப்ட்ஸ் எல்லாரும் புரிஞ்சாதான் இது டக்குன்னு புரியும். ஸோ அதுதான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங். ஸோ லாஸ்டா வந்து நெட் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொசிஷன், என்ஐஐபி. என்ஐஐபி அப்படின்னா என்னதுன்னா அசட் லயபிலிட்டி. இது என்ன ஃபர்ஸ்ட் கவனிங்க, அசட்ஸ் அண்ட் லயபிலிட்டி. இட் இஸ் a net value of assets which Indians have in the foreign land and foreigners have in the Indian land, assets and liabilities. For example, Dhoni is having a bungalow in London, Shah Rukh Khan is having a bungalow in the Dubai. உங்களுக்கு புரியுதா? அந்த மாதிரி வீடு இருக்குல்ல. அம்பானி இஸ் பையிங் a bungalow in London. வாங்கினார்ல இப்போ ரீசெண்டா லண்டன்ல ஒரு பெரிய பங்களா வாங்கினார். ஸோ அதெல்லாம் அசட்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் இன் தி அப்ராட். அதே மாதிரி வந்து ஃபாரினர்ஸோட அசட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்கும். ஸோ அசட்ஸ் ஆஃப் தி இந்தியன்ஸ் இன் அப்ராட் டு அசட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபாரினர்ஸ் இன் இந்தியா, liabilities of the Indians in abroad and liabilities of the foreigners to India. அதோட நெட் வேல்யூ தான் வந்து நெட் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொசிஷன். அது வந்து இந்தியாவில் எப்பவுமே டெபிசிட் தான். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இந்தியன்ஸோடைய liabilities are higher than the liabilities of foreigners to India. ஸோ அதனால அது நெகட்டிவ்லயே இருக்கு. பட் அது வந்து நெகட்டிவ் ரேட் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ முன்னாடி வந்து அந்த மைனஸ் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா earlier it was almost it exceeded 400 levels. பட் இது கொஞ்சம் சாஃப்டன் ஆயிட்டு இப்போ கரெக்டா வந்து இட் ஹஸ் earlier it was at -15.3, now it is at -11.3. புரிஞ்சுச்சா? அந்த ரேட் வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, சாஃப்டன் ஆயிருக்கு. ஸோ
பிகாஸ் தி லாஸ்ட் 2 years அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. பட் அதை விட வந்து நமக்கு என்ன தேவைன்னா இந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் இப்படி ஒன்று இருக்கிறதே இப்பதான் நீங்க பாத்துருக்கீங்க. இப்படி ஒரு இண்டிகேட்டர் இருக்கிறதே இப்பதான் நீங்க பாக்குறீங்க. அந்த இண்டிகேட்டர் பார்த்து வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு பிலிம் ஸ்டேட்மெண்டா வரலாம். நெட் இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொசிஷன் மீன்ஸ் இட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வரும். அசட்ஸ் ஆஃப் இந்தியன்ஸ் டு லைபிலிட்டி ஆஃப் இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து தேர் வில் பி அ டெஃபினிஷன் ஹியர். ஸோ இந்த இண்டிகேட்டர் பத்தி படிச்சுக்கோங்க. So external debts வந்து it has increased mainly because of the external commercial borrowings அந்த எலிமெண்ட் ஆட் ஆனதுனால external debt increase ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். மற்றபடி இந்த டேட்டாலாம் இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோயிங்ஸ் அதிகமாச்சு, எஸ்டிஆர் அதிகமாச்சு. அதனாலதான். இந்த ஃபேன் வேணுமா உங்களுக்கு? ஃபேன் வேணுமா கண்ணு வேணுமா? முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபேன் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஹரி, உங்களுக்கு கண்ணு வேணும். கண்டிப்பா தலை வலிக்கல பார்த்து. எனக்கு ஒரு 10 செகண்ட் கூட பார்க்க முடியல. So external debt of India வந்து it has increased in the recent times mainly because of increasing commercial borrowing and SDR. SDR வந்து என்ன? SDR னா என்ன? நம்மளுடைய borrow பண்றது. STR இல்ல, DR. borrow பண்றது. புரியல? இல்ல, இந்த சைடுல இருக்க ஃபேன்லாம் போட்டா இது ஆடும். நடுவுல இருக்க ஃபேன் மட்டும் தான் போடலாம். பட் இல்ல அந்த சைடு தான் ஃபுல்லா ஃபேன்ஸ். உங்க போனுக்கு மேல இருக்கிற சுவிட்ச் தான். ஓகே, இதான் முடிஞ்சிச்சு இந்த சாப்டர். அடுத்த சாப்டர் போயிடலாம். எது ஆஃப் ஆயிடுச்சு? இது போட்டுருப்பா ஹரி. அதை நம்பிதான் இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க. ஏன்னா அந்த ஏசி வேலை செய்யும். கேஸ் காலி ஆயிடுச்சு. இல்ல அந்த கேஸ் இல்லை. நேற்றுக்கு நைட்டு தான் ஏசி சர்வீஸ் பண்ணாங்க. அதெல்லாம் பண்ணாங்க, இது மட்டும் பண்ணல. சோ இது பாருங்க, அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல டாப் 10. இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பொட்டன்ஷியல் பிலிம்ஸ் क्वेश्चन. பார்க்கலாம். அக்ரிகல்ச்சர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ்ல டாப் 10 பொட்டன்ஷியல் பிலிம்ஸ் क्वेश्चन. மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து தி லீடிங் அக்ரிகல்ச்சரல் எக்ஸ்போர்ட் கமாடிட்டி. ஃபாலோட் பை தட் சாதா ரைஸ். ஸோ பாஸ்மதி இல்ல, பாஸ்மதி மோட்டின்னு போட்டிருக்காங்க. மேபி பெங்காலி போல. எக்கனாமிக் சர்வே இந்த சாப்டர் எழுதினவர் பெங்காலின்னு நினைக்கிறேன். மோட்டி அப்படின்னு போட்டிருக்காரு. ஸோ ரைஸ் வந்து செகண்ட், ஸ்பைசஸ் தேர்டு, சுகர் ஃபோர்த்து, பஃபலோ மீட் நல்லா நோட் பண்ணுங்க. பஃபலோ மீட். ஸோ பஃபலோ மீட் வந்து ஃபிஃப்த்து. லார்ஜஸ்ட் பஃபலோ மீட் ப்ரொடியூசிங் ஒன் ஆஃப் தி வேர்ல்டு வைட்ல லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டிங்லேயே இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ரைஸ்ல வந்து பாஸ்மதி 6வது. ஸோ இதுதான் வந்து டாப் 5. பட் நம்ம மெயினா நோட் பண்ண வேண்டியது மரைன் ப்ராடக்ட்ஸ், ரைஸ் அண்ட் ஸ்பைசஸ் தான் வந்து டாப் 3ல இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி திங் விச் யூ ஹேவ் டு நோட் டவுன். ஆக்சுவலி வந்து இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல பஃபலோ மீட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. போன வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல வெறும் மீட் தான் போட்டாங்க. இந்த வருஷம் எக்கனாமிக் சர்வேல கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. பஃபலோ எரும மாடு அவங்க போட்டுக்கிறாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து செக்டர்ஸ் டாப் 5 சர்வீசஸ்ல எஃப்டிஏ அதிகமா வந்த செக்டர் இது. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டாப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட் பார்த்தோம்ல இது. அடுத்து வந்து எஃப்டிஏ அதிகமா வந்தது கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹார்ட்வேர், ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி. இது ரெண்டு தான் வந்து டாப் 2 எஃப்டிஏ அட்ராக்ஷன். கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் நேச்சுரலி இப்போ வரக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஃபாரின் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இப்போ டிஜிட்டல் தான். அமேசானா இருக்கட்டும், கூகுளா இருக்கட்டும், யார் வந்தாலும் இப்போ வந்து கோயிங் டு பி இன் தி கம்ப்யூட்டர் அண்ட் ஹார்ட்வேர் தான். அதே மாதிரி வந்து ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரியிலே we are having various foreign automobile companies. அவங்க பண்ற அடிஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எஃப்டிஏல தான் வரப்போகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி டாப் 2 எஃப்டிஏ ரிசீவிங் செக்டர்ஸ். மூணாவது சர்வீஸ் செக்டர். ஸோ கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேர் அண்ட் ஹார்ட்வேர்னா இப்போ சாம்சங் அதெல்லாம் ஓப்பன் பண்றாங்கல்ல, அது சர்வீஸ் தான் தேர்ட்ல இருக்கு. அந்த விஷயம் வந்து யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். டாப் 5 இன்வெஸ்டிங் கண்ட்ரிஸ். இந்தியாவில் எஃப்டிஐ பண்ற டாப் 5 கண்ட்ரிஸ் சிங்கப்பூர், யுஎஸ்ஏ. மூணாவது பாத்தீங்களா இந்தியா பிராக்கெட்ல போட்டுருக்கோம். மொரிஷியஸ் பிராக்கெட்ல வந்து இந்தியான்னு போட்டுருக்கோம். ஏன்னா இவங்களோட கருப்பு பணம் தான் அங்க போயிட்டு எஃப்டிஐ இந்தியாவுக்கு வருது. மொரிஷியஸ் ஆர் இந்தியா, அதுதான் தேர்டு. ஸோ சிங்கப்பூர், யுஎஸ்ஏ, மொரிஷியஸ், நெதர்லாந்து, ஜப்பான், இதுதான் வந்து டாப் 5 ஃபார் எஃப்டிஐ. நமக்கு இந்தியாவில் எஃப்டிஐ பண்ற நாடுகள்ல டாப் 5 இருக்கிற நாடுகள் இது. ஸோ இந்த டாப் 3 முக்கியம். இதுவும் பிலிம்ஸ்ல வந்து which is the largest nation to do the FDI in India வந்து
சிங்கப்பூர் ஆப்ஷன்ல இருக்கும், பட் அது சிறிய நாடா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து விட்டுருவோம். மொரிஷியஸ் அதை விட சிறிய நாடா இருக்கு. ஆக்சுவலி சிங்கப்பூரும் டாக்ஸ் 7 தான். அங்கேயும் நிறைய இந்தியன்ஸ், இப்போ நிறைய இந்தியன் கம்பெனி இந்தியாவில் ஆரம்பிக்காம சிங்கப்பூர்ல தான் ஆரம்பிப்பாங்க. ஏன்னா அங்க நிறைய பிசினஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃப்ரீயா இருக்கிறதுனால they will go and start there. So with this we have come to the end of the third chapter. அடுத்து நம்ம மானிட்டரி பாலிசி. இந்த facts வந்து they are very important. எந்த country is the largest, எந்த sector is largest FDI, and which commodity is being largestly exported. ப்ரிலிம்ஸ்ல டைரக்டா 19லயும் 20லயும் கேட்டாங்க. எக்ஸாம் ஹால்ல நிறைய ரிக்ரெட்ஸ் வந்துருக்கு நிறைய பேருக்கு. எந்த ப்ராடக்ட் இந்தியாவில் அதிகமா இம்போர்ட் பண்றோம், இதை பார்க்காம வந்துட்டோமே அப்படிங்கிறது. நமக்கு எல்லாருமே தூரமா ஏதோ ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல கேட்ட மாதிரி இருக்கும். பட் எக்ஸாம் ஹால்ல அது ஒரு ஸ்பெசிபிக் கொஸ்டினா வந்துடும். ஆப்ஷன்ல 4 கமாடிட்டி இருக்கும், 4மே இம்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ரைஸ், வீட்டு அப்படின்லாம் இருக்கும், இல்ல 4மே எக்ஸ்போர்ட் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதனாலதான் இது வந்து ஸ்பெசிபிக்கா பார்த்துக்கோங்க. காஃபி ஃபிளேவர் ஹாட் வாட்டர். ஏன்னா அது காஃபி வாங்குற பிளாஸ்டிக். பட் நல்லா தான் இருக்கு, உண்மையா சூப்பரா இருக்கு. இதை நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் குடிக்கிறேன். அதாவது பிளாக் காஃபி இருக்கும்ல, பிளாக் காஃபியே வந்து ஹாட் வாட்டரா குடிச்சா ரெண்டுத்தோட எஃபெக்ட் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. இந்த காஃபி வாங்குற பிளாஸ்டிக். அது எப்படின்னா வாய்ஸோட நிலம் அப்படி இருக்கு. பசியில இருக்கிறப்போ டேஸ்ட் தெரியாதுன்னு வாங்கல, அந்த மாதிரி சூடா ஏதாவது கரெக்டா போதும். So next we are going to see monetary policy, monetary management and financial intermediation. So actually we'll finish it and wind up the session. ஃபுல்லா முடிச்சிட்டே போலாம், பாதியில எல்லாம் நான் முடிச்சிட்டே போலாம், டைம் இருக்கு. ஓகே, யாருக்காவது லைக் நீங்க மேனேஜ் பண்ணிப்பீங்க தானே, ஒன் டே தான், எப்பயாவது வருஷத்துல ஒரு வாட்டி நடக்குது. லைக் ஐ லைக் முருகன் சார். ஏன் முருகன் சார் பிடிக்கும்னா, டீச்சிங் நம்ம கத்துக்கும் போது எக்கனாமியா இருக்கட்டும், இல்லை டீச்சிங் இன் ஜென்ரலா இருக்கட்டும், நம்ம யார்கிட்ட இன்ஸ்பயர் பண்றோங்கிற லிஸ்ட் இருக்குல்ல, அதுல ஒருத்தர் வந்து மோனல் பட்டேல். குஜராத்ல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லெஜண்ட், லைக் ஒரு லீடிங் இன்ஸ்டியூட்டோடைய ஃபவுண்டர். நோ இஸ் இன் அன் அகாடமி ஆல்சோ. பட் முருகன் இன்ஸ்டியூட் தான் வந்து இந்தியாவில் வந்து ஒன் ஆஃப் தி அந்த டைம்ல லைக் ஏர்லி டைம்ஸ்ல இருந்து இருக்குது. அவரோட எக்கனாமிக்ஸ் வீடியோஸ் பார்த்து தான் ஐ லேர்ன்ட் அ லாட். ஸோ 2014, 15, 16ல when YouTube was becoming a boom, அந்த டைம்ல நிறைய வீடியோஸ் அவர் போட்டாரு. அந்த வீடியோஸ் நிறைய பார்க்க சான்ஸ் கிடைச்சது. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தி எக்கனாமி விச் ஐ லேர்ன்ட் ஹியர் ஃப்ரம் தி சபரி சார். இங்க சபரி சார் தான் அப்கோர்ஸ் அவரோட இது பேஸ் தான் மெயின். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஹிந்தியில வந்து நான் பார்த்தது அந்த புனல் சார். உங்க ரெண்டு பேரோட இம்பாக்ட் தான் திஸ் மேட் மீ எக்கனாமிக் ஃபேக்கல்டி. சபரி சார் அண்ட் புனல் சாரோட இம்பாக்ட். ஓகே, now we'll start the monetary management and financial intermediation. So monetary policy குள்ள என்ன இருக்க போகுது? ரெப்போ ரேட், ரிவர்ஸ் ரெப்போ, மார்ஜினல் ஸ்டாண்டிங் ஃபெசிலிட்டி, லிக்விடிட்டி அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஃபெசிலிட்டி, இந்தியன் மணி சப்ளை, M0, M1, M2, M3, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்கும். ஃபினான்ஷியல் இன்டர்மீடியேஷன்ல பேங்கோடைய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறது இருக்கும். அவ்வளவுதான். ஓகே, so this is the thing which you have to note down. So 2020 we are going to start. When we started the 2020 in February, still it was 5.15. 2019 repo rate was 6.5. But 2020 ஆரம்பிக்கும் போது 5.15 இருக்கு. Suddenly it became 4.4 and suddenly it became 4. From then onwards we are continuing 4 till now. That is called as what stance? Accommodative stance. Accommodative stance means we are going to keep it free and we are not going to reduce it in the future also. நம்ம ஃபியூச்சர்லயும் வந்து ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டோம், இன்க்ரீஸ் பண்ண மாட்டோம். நம்ம வந்து இந்த வாட்டி வந்து we are supporting the liquidity. So accommodative stance we are going mainly to recover the economy. Interest rates கம்மியா இருந்ததுன்னா more loans will come out and more investments will happen, more liquidity will come, that will boost the demand. That is the logic of maintaining the accommodative stance from May of 2022 till December of 2021. Even now in the latest February meeting accommodative தான் சொல்லியிருக்காங்க. But USA has increased their interest rates now.
there might be a possibility of change in interest rate in the April meeting. In April first week next meeting you have to observe what they are doing. So this is the first thing which you have to see. இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை நீங்க நோட் பண்ணணும்னா cash reserve ratio. பேண்டமிக்காக அவங்க பண்ண அடுத்த விஷயம் என்னன்னா CRR was 4 and they reduced it to 3. So இது pandemic yearல they reduced it to 3. So again வந்து from 2021 March போன வருஷம் ஏப்ரல்ல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா last year they slowly increased the CRR. Now they have restored it to 4 again. உங்களுக்கு புரியுதா? பேண்டமிக்காக they reduced 1% CRR so that 1.3 lakh crore from RBI went back to banks. கரெக்டா? என்ன லிக்விடிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணும். ஒன்னு வந்து ரெப்போ ரேட் கம்மியா இருக்கு, இன்னொன்னு CRR குறைக்கும் போது RBI கிட்ட இருந்து மணி will go to banks. If it is increasing, banks will give money to RBI CRRல. So அதனால ஒரு 1.35 lakh crore now suddenly slowly they increase to control. ஏன்னா liquidity surplus ஆச்சு. liquidity திருப்பி surplusல இருந்து கொஞ்சம் moderate பண்ணனும்னா last yearல they moderated by increasing the CRR. That is one important thing which you have to note. Now CRR is 4. இல்ல இன்னொரு முக்கியமா நோட் பண்ண வேண்டியது asymmetric rates. முன்னாடி வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா 4.9, 5.15, 5.4. So it was symmetric. So repo rate was 5.14, reverse repo was 0.25 less, and MSF rate, that is bank rate, was 0.25 more, 5.4. But that became asymmetric now. Asymmetric na ipo 4 is 3.35, அது 4.25. So repo rate ku MSF ku it is 0.25, but repo rate ku reverse repo ku it is 0.65. So இந்த asymmetric ஏன் வச்சிருக்காங்கன்னா to discourage banks to park money in the RBI. liquidity நீ வச்சு வெளியே கொடு, என்கிட்டே திருப்பி கொடுக்காத அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தான். ஏன்னா அந்த பேங்க்ஸ் என்ன பண்ணிடுறாங்க, ரெப்போ ரேட் ஹையா, ரிவர்ஸ் ரெப்போ ஹையா இருந்ததுன்னா these banks are coming and parking the money. So pandemicக்காக இது பண்ணாங்க. These banks are coming and parking the money to RBI and earning interest from RBI. நான் உனக்கு liquidity கொடுத்தது அவனுக்கு மக்கள் கொடுக்கறது, firms கொடுக்கறது, நீ என்கிட்டே எது கொடுக்குற. அதுக்காக தான் வந்து further reduce the reverse repo to discourage banks from parking. ஆனாலும் என்ன இருக்குன்னா more banks வந்து they parked it. So we'll discuss about that later. So அந்த corridor தான் வந்து if you could see it is widening. So till here வந்து when ever since the monetary policy committee came into force, the repo and reverse repo corridor வந்து கான்ஸ்டன்டா தான் மெயின்டைன் ஆயிடுச்சு. So pandemic அப்போதான் வந்து it became asymmetric. So pandemic yearல தான் வந்து it became asymmetric again. இந்த கேப் வந்து வைடன் ஆச்சு. புரியுதா? 0.5 தான் வந்து they maintain. இதான் வந்து monetary policy committee வந்த டைம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து monetary policy committee இல்ல. 16ல இருந்து தான் monetary policy committee started coming into force. So sorry, 17 April. 16ல they decided, 17ல இருந்து it came into force. So இன்னொரு முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து monetary aggregates. அதாவது வந்து monetary aggregates we are having narrow money called M1 and broad money called M3. இது ரெண்டும் தான் வந்து முக்கியமான indicators. M1 னா வந்து immediate liquidity, M3 ல வந்து we are having savings, fixed deposits also. So அது கொஞ்சம் higher levels of liquidity. So RBI ஓட M0 ஒரு வேல்யூ இருக்கு. That M0 is becoming M1 when people are doing demand deposits. That is becoming M3 when people are doing time deposits. கரெக்டா? நிறைய டைம் டெபாசிட் பண்றதுனால மணி மல்டிப்ளை ஆகுது. ஸோ ஒரு 100 ரூபாய் வந்து 1000 ரூபாவா மாறிடும். மணி மல்டிப்ளையர் இஸ் 10. ஒரு 100 ரூபாய் 500 ரூபாய் மாறிடும். மணி மல்டிப்ளையர் இஸ் 5. ஸோ இந்த மணி மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் இருக்கிறதுனால எக்கனாமில மணி இஸ் மல்டிப்ளைங். ஸோ அந்த மணி மல்டிப்ளையர்ல if you could see monetary aggregates, reserve money, broad money எல்லாமே வந்து lower compared to last year. ஏன்னா RBI reduced the CRR again. So money came back. கொஞ்சம் liquidity வந்து எக்கனாமில குறைஞ்சது. Because CRR increase பண்ணி restore பண்ணதுனால. So restoration of CRRs in the phases is the main reason for the slowdown in the money supply. புரிஞ்சுச்சா? So currency in circulation ல அந்த எல்லா டீடைல்ஸ் இதுல இருக்கு. பட் இந்த அளவுக்கு டேட்டா வேணாம். Just have an idea that monetary aggregates ஓட M0, M3 has fallen compared to last year to this year mainly because of restoration of CRR. அவ்வளவுதான். Okay. So இதான் வந்து M0 and currency in circulation. So CRR adjusted M0 அப்படின்னா என்னதுன்னா M0 குள்ள என்ன இருக்கு? Reserve money plus deposits of the banks with RBI. கரெக்டா? இதுதான் வந்து M0. So அதுல CRR வந்து குறைக்கும் போது deposits will fall down. அதனால M0 will fall down. So CRR increase பண்ணா deposits will with RBI will rise. So logic புரியுதா? ஆனா M3 will fall. அந்த logic புரியுதா? அதனால தான் money multiplier effectல there is a problem. So M0 and currency in circulation அதோட ரேட் தான் இருக்கு. Currency in circulation was high in the pandemic year and currency in circulation it fell down in the, so if you could see pandemic ஆரம்பிக்கும் போது currency in circulation பயங்கரமா இருக்கு. 2021ல இருந்து currency in circulation came down. ஒரு லாஜிக் புரியுதா?
இது ஏன் லார்ஜ் ஆச்சுன்னா பிகாஸ் ஆஃப் வேரியஸ் லிக்விடிட்டி மெஷர்ஸ். இது திரும்பி ஏன் குறையுதுன்னா ஆர்பிஐ ஸ்டார்டட் மெஷர்ஸ் டு கண்ட்ரோல். நம்மளும் டேப்பரிங் தான்றமா ஆரம்பிச்சது எல்லா வேர்ல்டு நம்மளும் ஆரம்பிக்கணும். ஏன்னா லிக்விடிட்டி கீப்பிங் ஆன் ஹையா இருந்ததுன்னா தட் மைட் லீட் டு வாட், ஒரு சைட்ல வந்து லிக்விடிட்டி ட்ராப் வரவும் வாய்ப்பு இருக்கு, இன்னொரு சைட்ல வந்து இன்ஃபிளேஷன் ஹை ஆகவும் வாய்ப்பு இருக்கு. ஆல்ரெடி இன்ஃபிளேஷன் இஸ் ரீச்சிங் 6. ஏன்னா வந்து லைக் லாஸ்ட் மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி மீட்டிங்ல 5.9 இருக்கு, ஸ்டில் 6 கம்மியா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ திருப்பி 6 ஆயிடுச்சு, 6.1ல இருக்கு பிரசண்டா. ஸோ they have to take measures to reduce the liquidity. So அதனால தான் வந்து they took a lot of measures to curtail the liquidity also. So அதனால தான் it has fallen. Okay, so உங்களுக்கு மானிட்டரி பாலிசிக்கும் மணி சப்ளையோட சேஞ்சஸும் தெரியுதா? ஸோ இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான் இந்த will be seeing. ஸோ பிராட் மணி வந்து குறைஞ்சிருக்கு, மெயின்லி பிகாஸ் ஆஃப் தட். தட் இஸ் தி மெயின் திங். அண்ட் டெபாசிட்ஸ்ல வந்து பெருசா சேஞ்சே இல்லை. இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் மெயின்டைனிங் நார்மல் ரேட். ஏன்னா பீப்புள் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி தேர் டெபாசிட்டிங் ஆர் வித்ட்ராயிங், அதுல வந்து பெருசா வந்து there is no specific effects. So money multiplier வந்து was less. Last year 5.6 இருந்தது, this year வந்து money multiplier is only 5.2. 100 ரூபாய் கொண்டு வந்தா 520 ரூபாய் மாறுது மணி மல்டிப்ளையர்ல. ஆர்பிஐ வந்து 100 rupees பிரிண்ட் பண்ணாங்கன்னா it is becoming 520 rupees because of the money multiplier effect. How money multiplier works? When more people have money are depositing the money in the banks, and when RBI is giving more loans, because of the loans and deposits, banking habits of the people will increase, and that will lead to increase in the money multiplier. ஏன்னா ரிப்பீட்டட் டெபாசிட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரே 100 ரூபாய் வந்து நிறைய பேர்கிட்ட வேற 100 ரூபாவா இருக்கு. ஸோ அது மணி மல்டிப்ளையர்னா என்னன்னு பார்த்தா தான் தெரியும். இப்போ அதை நடத்த முடியாது. I'm just telling. ஸோ இப்போ இன்னொரு முக்கியமான மணி மல்டிப்ளையர்ல நடந்த மணி மல்டிப்ளையர்ல there is a fall in the recent times. See, it has increased ever since 1951. மணி மல்டிப்ளையர் is always increasing. பட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு இப்போதான் வந்து மணி மல்டிப்ளையர் வந்து ஃபால் ஆயிருக்கு. இது ஃபாலுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் வந்து என்னன்னா மானிட்டரி பாலிசி கமிட்டி வந்து 2016ல வர ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இந்த பிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து ஃபால் ஆயிருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? Monetary Policy Committee has regulated the money supply in a streamlined way, and recently also it has fallen. So liquidity conditions on the surplus. 2020 it was surplus, and the surplus liquidity was made into normal. So in 2021-22, RBI resumed the normal liquidity operation. So 2020 was surplus liquidity operations. 2021ல திருப்பி liquidity நம்மளும் குறைக்க ஆரம்பிச்சோம், நம்மளும் டேப்பரிங் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். So அந்த டேப்பரிங் phased mannerல ஆரம்பிக்கிறதுக்கு first step நாம என்ன பண்ணோம், we reduced the CRR rate. Sorry, we increased the CRR back to normal. அது ஒன்று பண்ணோம். இன்னொரு முக்கியமான என்ன விஷயம் பண்ணோம்னா ஃபிக்ஸட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ஆபரேஷன், அதாவது வேரியபிள் ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ஆபரேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆபரேஷன் வந்து மைக் இருக்கா வேலை செய்தா? ஓகே, வேரியபிள் ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ஆபரேஷன் அப்படின்னு we have started this. So why this variable? இது வந்து செகண்ட் டூல் which was used by RBI to control the absorb the liquidity. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணாங்க, 2021ல நார்மலைஸ் பண்றதுக்கு they increased the CRR. செகண்ட் வந்து they conducted variable rate reverse repo operations. Reverse repo operation under marginal standing facility is available for 1 day, and you can RBI banks can park money with RBI. Okay, so banks வந்து RBI கிட்ட மணி பார்க் பண்ணலாம். மணி பார்க் பண்ணி 1 day, next day வந்து they will be getting the rate at reverse repo. பட் திருப்பி நடந்துகிட்டே இருக்கும். ரிவர்ஸ் repo they will getting money, so அதனால more money will be going to RBI. வேரியபிள் ரேட்ல என்ன பண்றாங்கன்னா 14 days கொண்டு வராங்க. ஸோ இஃப் யூ ஆர் பார்க்கிங் மணி இட் வில் பி வித் RBI ஃபார் 14 days. அண்ட் வேரியபிள் ரேட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா இட் வில் நாட் பி ரிவர்ஸ் ரிப்போ. ஸோ இங்க RBI திருப்பி கொடுக்குற காசுமே வந்து இட் வில் பி அட்ஜஸ்டட் டு தி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் பெஞ்ச் மார்க்கிங் மாதிரி. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோடைய இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் எப்படி ஃபிளக்சுவேட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி RBI கொடுக்குற அந்த ரிவர்ஸ் ரிப்போ உடைய வேல்யூ ஆல்சோ வில் பி இன்க்ரீசிங். இட் இஸ் நாட் ஃபிக்ஸ்ட். Normal reverse repo is fixed 3.65. ஆனா இந்த ஆபரேஷன்ல when banks are paying money, how much money RBI is paying in return will be fluctuating based on the performance of the government security உடைய interest rates. So அந்த மாதிரி வந்து ஒன்னு வச்சு they have done this operation. எதுக்காகனா to absorb the money. 2020ல reverse repo ஏன் குறைச்சாங்கன்னா so to discourage the banks from depositing the money. ஆனா 2021ல they are encouraging the banks to deposit money to RBI in order to do the tapering. So taperingகாக நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஸ்டெப்ஸ் வந்து எல்லாருமே ரெப்போல பண்ணுவாங்க, கரெக்டா? இப்போ ஃபெட்ரெக்ஸ் ரிசர்வ் ஆஃப் யூஎஸ்ஏ என்ன பண்ணிருக்காங்க, ரெப்போவை தான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. பட் வி மெயின்டைன் ரெப்போ அட் 4. இன்ஸ்டெட் வி ஆர் அப்சார்பிங் தி லிக்விடிட்டி பை சிஆர்ஆர் அண்ட் த்ரூ ரிவர்ஸ் ரிப்போ. ஸோ ரிவர்ஸ் ரிப்போன்னு இன்னொரு டூல் மூலமா வி ஆர் அப்சார்பிங் தி லிக்விடிட்டி. ஸோ இந்த வேரியபிள் ரேட் ரிவர்ஸ் ரிப்போ ஆபரேஷன்ஸ் பத்தி தேர் கேன் பி அ கொஸ்டின். மானிட்டரி பாலிசியில நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது இந்த விஆர்ஆர். நார்மல் ரிவர்ஸ் ரிப்போ வேணும். விஆர்ஆர் ரிவர்ஸ் ரிப்போ 14 days பீரியட்ல கொண்டு வர வேரியபிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ்ல டு என்கரேஜ் பேங்க்ஸ் டு பார்க் மணி. So that is one thing. This is the second reason why M3 has fallen.
M3A குறைஞ்சிருக்குன்னா வேரியபிள் மக்களுக்கு லோன் கொடுத்தாதான் மல்டிப்ளை ஆகும். அந்த காசுக்கு ஆர்பிஐ டெபாசிட் லோனா கொடுத்துட்டாங்கன்னா மணி மல்டிப்ளை ஆகும். இது கம்பேர் டு ஆர்பி. ஸோ அதனாலதான் மணி மல்டிப்ளேயர் has fallen down, M3 has fallen down. So that is the thing which you have to note here. So first வந்து இதெல்லாமே வந்து steps taken by the RBI in the pandemic year to boost the liquidity. ஓகே, இது 2020ல பண்ண விஷயங்கள். இந்த மாதிரி ரீஃபினான்சிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் நபார்டு, நேஷனல் ஹவுசிங் பேங்க், சிட்பி இவங்களுக்குலாம் வந்து காசு கொடுத்தாங்க, கிவ் மோர் லோன்ஸ் அப்படின்னு. அதே மாதிரி வந்து COVID-19ல அஃபெக்ட் ஆன MSMEக்கு தே கேவ் கிரெடிட் கேரண்டி அண்ட் லோன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் லாங் டர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன். லாங் டர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன் டார்கெட்டட் சிஆர்ஆர் பத்தி ஞாபகம் இருக்குல்ல, சிஆர்ஆர் லீவே, இதை பத்தி எல்லாமே நான் வீடியோ பண்ணிருக்கேன். இந்த ஆபரேஷன் பத்தி எல்லாமே ஐ மேட் அ வீடியோ, இட் இஸ் தேர் இன் அவர் யூடியூப் சேனல். ஐ மேட் திஸ் வீடியோ இன் லாஸ்ட் 2020 ஏப்ரல். பேண்டமிக் நடந்த அந்த ஏப்ரல்ல நான் யூடியூப்ல போட்ட முதல் வீடியோவே இதுதான், இந்த ஆபரேஷன்ஸ் பத்தி தான். ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் see that video. ஸோ லாங் டர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன்ஸ்னா ரெப்போ ரேட் இஸ் ஷார்ட் டேம், பட் அதே ரெப்போ ரேட்லயே லாங் டர்ம் 3 year லோன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. யூ கேன் கெட் லோன்ஸ் அட் ரெப்போ ரேட் விச் இஸ் லெசர் தென் தி பேங்க் ரேட். முன்னாடி பேங்க் ரேட் லாங் டர்ம் லோன் வாங்கணும்னா பேங்க்ஸ் ஹேவ் டு கெட் இன் பேங்க் ரேட். What RBI said was you can get the loans at the repo rate itself, which is 0.25 less than the bank rate. So அதனால பேங்க்ஸ் கிடைக்கிற கேபிட்டல்ல இன்னும் ஈஸ் பண்ணாங்க by giving loans at the repo rate. அதான் டார்கெட், அதான் வந்து லாங் டர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன். டார்கெட்டட்னா அந்த காசை நீ வாங்கிட்டு இவங்களுக்கு தான் தரணும்னு டார்கெட்டே கொடுக்குறது. ப்ரையாரிட்டி செக்டர் லெண்டிங் மாதிரி, என்கிட்ட ரெப்போ ரேட்ல நீ வாங்கினால காசு, அந்த காசு இந்த செக்டருக்கு தான் போகும் அப்படின்னு சொல்லி எந்தெந்த செக்டர்லாம் பேண்டமிக்ல அஃபெக்டடோ they encourage those sectors. ஸோ அதுதான் வந்து டார்கெட்டட். வெறும் லாங் டர்ம் ரெப்போ ஆபரேஷன்னா you can give it, banks வந்து they can give the money to anyone, but targetedனா it is targeting only those who bought it. So that is the one thing. So repo is a quantitative, but targeted long term repo operation is a qualitative. So both quantitative and qualitative are. So that is one thing which you have to work. So banks can borrow money up to not firms can borrow money up to 50,000 crore in the credit guarantee schemes. அப்புறமா வந்து long term targeted repo operation, GSEC acquisition program. GSEC acquisition program na open market operation. Open market operation la RBI buying the government securities. அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்? liquidity will boost. So அதுல வந்து GSAP அப்படின்னா என்னன்னா அது OMO தானே. அதுல என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா OMO ல RBI வந்து எவ்வளவு அப்சர்வ் பண்ண போறேன்ட்டு அந்த ஈவென்ட் நடத்துற அன்னைக்கு தான் சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நான் 10,000 கோடி மதிப்புள்ள கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வாங்க போறேன் அப்படின்னு they will say on the day they are purchasing. பட் GSAP ல என்ன சொல்லுவாங்க, they will already say அடுத்த 6 monthsல நான் இவ்வளவு வாங்க போறேன், அடுத்த 1 yearல நான் இவ்வளவு வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டார்கெட்டட் கொடுத்துட்டு வாங்குவாங்க. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். பட் இட்ஸ் சேம் லைக் OMO தான். So these are the steps taken by the RBI to boost the liquidity in the 2020. So reduce the liquidity அதுவும் பார்த்துட்டோம், 2020ல பூஸ்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்துட்டோம். So this is how the liquidity is varying over the period of time. So yield of the government security, 10-year long term government security வந்து it fell. 2018 அப்புறமா it started to fall. எதனால ஃபால் ஆகுது? Yield of the long term government security is falling after 2018-19. Why? கேக்கல என்னது? இல்ல ட்விஸ்ட், ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட்னால ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் பண்ணதே இதை ஃபால் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான். ஸோ இதை ஃபால் பண்ண வைக்கிறதுக்கு ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. பட் இந்த ரீசன்ட் டைம்ஸ் இட் இஸ் ரைசிங் அகைன். ஸோ இதை ஒன்று விஷயம் நோட் பண்ணுவோம், இதுக்கும் யூஎஸ்ஏக்கும் தொடர்பு இருக்கு. அந்த ட்விஸ்ட் இல்லை, இங்க என்ன விஷயம்னா we conducted operation twist in order to reduce the long term government security yield. Why we want to reduce the long term government security yield? If you are reducing the long term government security yield, that will have an impact in the MCLR rate, the rate at which the banks are giving loans. Lending rate இருக்குல்ல, lending rates of the banks வந்து it will impact and banks will reduce the lending rate. அப்படிங்கறதுனால தான் operation twist we conducted in order to reduce the lending rate. RBI வந்து 250 basic points repo rate குறைச்சாலும் banks are not reducing their lending rate. And the transmission, monetary policy transmission was very low. In order to increase the transmission, they conducted the operation twist to increase. Operation twist என்ன பண்ணாங்க? RBI bought long-term government security and sold short-term government security. When you are buying government security, RBI created demand. When demand is created, government security or price will rise and yield will fall. That's logic. இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். FedEx, Federal Reserve of USA has increased the அவங்க ஊரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட். இது வந்து பிலிம்ஸ்ல வந்து கொஸ்டினா வரலாம், அதனால தான் இந்த சொல்லி அவங்க ஊர்ல அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைஸ் பண்ணோம்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங்? டாலருக்கான டிமாண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் இன் இந்தியா. ஸோ இன்வெஸ்டர்ஸ் who are investing in the government security of Indian government, they are selling it. Investors who invested government security in India, they are selling it. If government security is sold, what will happen?
பை பண்றப்போ டிமாண்ட்னா சோல் பண்றப்போ சப்ளை அதிகமாகும். சப்ளை அதிகமாச்சுன்னா ரேட் வில் ஃபால். ரேட் ஃபால் ஆச்சுன்னா ஈல்டு ரைஸ் ஆகும். ஆப்போசிட் ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் நடக்குது. புரிஞ்சுச்சா? ஆப்போசிட் ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் ஏன் நடக்குதுன்னா பிகாஸ் யூஎஸ்ஏ இஸ் இன்க்ரீசிங். ஏன்னா இந்தியாவில கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி வித்துட்டு நான் யூஎஸ்ல போய் வாங்கிக்கிறேன் எல்லாரும் போறாங்க ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ்லாம். So they are selling the government security which they bought here. Selling the government security in the secondary market. But they are selling in the Indian market. So on the net selling நடக்கிறதுனால தான் yield of the government security is again starting to pick up in 2021. So opposite operation twist is happening. So government இன்னொரு operation twist பண்ணுங்கிறதே எதிர்பார்க்கலாம். So இது வந்து ஒரு விஷயம். இது புரிஞ்சுச்சுல? ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் வீடியோ அதுக்கு ஒரு 40 நிமிஷம் வீடியோ இருக்கு, அதுவும் போய் பாருங்க if you want to understand operation twist. So இப்போ யூஎஸ் அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் ரைஸ் பண்ணா how it is affecting India? Can you understand that? எந்தெந்த மாதிரி ரூட்ஸ்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுது? நம்மளோட yield ரேட் அஃபெக்ட் ஆகுது, ஃபாரின் போர்ட்ஃபோலியோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல ஃபால் வரலாம், இந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல வந்து இட் இஸ் கிரியேட்டிங் தி ப்ராப்ளம். ஸோ அதுதான் அந்த டேப்பர் டேண்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அகைன் தி ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் படி வந்து த கேப் பிட்வீன் தி yield கர்வ் வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணி விடும், வைடன் பண்ணி விடணும் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராப்ளம், அப்படிங்கிற அந்த ஆம்பிஷன்ல தான் we did it. So when we conducted that in 2019, it was okay, but now the gap is widening between the short term and long term. So இது ஒரு trend which you have to observe. கண்டிப்பா இன்னொரு ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் we can expect. ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட் பத்தி நான் பேச ஆரம்பிச்சா it will take time. So அதனால go and see the video. அப்பதான் இந்த yield பத்தி you will understand. Now we'll go to the banking sector. So monetary sideல புரிஞ்சுச்சுல என்னென்னலாம் present situation. So banking sector பொறுத்த வரைக்கும் என்ன நோட் பண்ணணும்னா NPA நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ், நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் உடைய நம்பர் வந்து இட் ஹஸ் ஃபாலன். ஏன் ஃபால் ஆயிடுச்சுன்னா RBI said that they will not recognize any new non-performing asset which is being created in 2020. 2020ல ஒரு அசெட் NPA ஆச்சுன்னா நாங்க அது NPA-வா கருதல் கொள்ள மாட்டோம். ஏன்னா நீங்க பாவம், அதனால நீங்க முடியாம தான் you are not paying. So we will not make it NPA அப்படின்னு சொன்னதுனால number of NPAs that is being recognized after 2020 is falling. இன்னொன்னு RBI வந்து they suspended insolvency and bankruptcy code. ஸோ அதனால இன்சால்வன்சி அந்த ஆபரேஷனும் நடக்காது. அது நடக்காததுனால கொஞ்சம் they got the time. உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? ஸோ அதனால என்ன ஆயிடுச்சு, நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் உடைய நம்பர் ஹஸ் ஃபாலன். அமௌண்ட் ஆஃப் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் இன் இந்தியா ஹஸ் ஃபாலன் இன் நெட். ஆனா இன்னொரு ரேஷியோ இருக்கு, நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் ரேஷியோ ஒன்று இருக்கு. அதுல கிராஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட், நெட் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிராஸ் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்னா டோட்டல் லோன்ஸ் விச் நெவர் கேம் பேக் டு தி இது. நெட் நான் பெர்ஃபார்மிங் அசெட்ஸ்னா they will subtract the amount of money which they recovered by the stressing of in the de-stressing operation. ஸோ அதை விட்டுலாம், NPA இப்போ ஃபால் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மட்டும் வச்சுக்கலாம். ஆனா இன்னொரு இண்டிகேட்டர் இருக்கு, ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அட்வான்சஸ். ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் அட்வான்சஸ்னா என்னதுன்னா, வாட் இஸ் ரீஸ்ட்ரக்சரிங்? when a loan is not coming back, bank will call the person who got the loan, they will discuss maybe interest rate குறைக்கலாம், இல்ல repayment period increase பண்ணி விடுவாங்க. that is called as restructuring. Restructuring of loan, if a person is not able to pay, decreasing the interest rate or increasing the repayment period or doing some adjustments so that the person who got loan is paying back. அதுதான் வந்து restructuring. So NPA ஓட ரேட் குறைஞ்சாலும் restructuring advance rate increase ஆகும், which means that more number of loans were restructured. So NPA-வா இருந்த நிறைய லோனை restructuring பண்ணாங்க. எப்போ பண்ணாங்க? இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் வந்ததுக்கு அப்புறமால இருந்து நிறைய NPAs வந்து they were restructured. அதனால NPAs rate are falling and restructured loans rate is increasing. So insolvency and bankruptcy code வந்தனால என்ன பயன் அப்படின்னா, restructuring is happening. If a person is facing loss in business, they are not just closing and going. They are able to negotiate with bank and they are able to restructure. அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் which you can take. இதெல்லாம் அடுத்த ரெண்டு ஸ்லைட்ல இருக்குது. Already I have just told the story. So gross NPA rate வந்து it has fallen from 7.5 to 6.9. Net NPA rate வந்து 2.2. But structured advance ratio, sorry, restructured standard ratio வந்து it has increased from 0.4 to 1.5. Okay, overall stressed advances ratio வந்து it has increased from 7.9 to 8.5. So இந்த restructured loans வந்து இங்க increase ஆயிருக்கிறதுனால overall stressed advances ratio, stressed advances ratio na it is a so total of NPA plus restructured advances. உங்களுக்கு புரியுதா? வராத காசும் ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண காசு சேர்க்கிறது தான் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அட்வான்ஸ் ரேஷியோ. புரிஞ்சுச்சுல இல்ல வாட் ஐம் ட்ரைங் டு சே? இதெல்லாம் தான் வந்து ப்ரிலிம்ஸ்ல வந்து யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் அஸ் क्वेश्चन. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ட் அட்வான்சஸ் ரேஷியோ வில் பி NPA பிளஸ் ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன்ஸ். ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன்ஸும் ஸ்ட்ரெஸ்டு தான், ஸ்ட்ரெஸ் ஆனதுனால தான் தே ரீஸ்ட்ரக்சர்ட். NPAs ஆர் ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இதுதான் டோட்டல் ஸ்ட்ரெஸ்ட் அட்வான்ஸ் ரேஷியோட வேல்யூ. இதோட வேல்யூ குறைஞ்சாலும் இதோட வேல்யூ ஏறி இருக்கு. ஸோ
ஸோ நிறைய லோன்ஸ் என்பிஎல் இருந்து ரீஸ்ட்ரக்சர்ட் லோன்ஸாக மாறிடுது. ஸோ தட் இஸ் தி ட்ரெண்ட் விச் வி கேன் சி இன் தி பேங்கிங் செக்டர். கிளியரா? இதான் ஒரு 4 பக்கத்தில் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் டேக்கன் வாட் இஸ் தி கிரக்ஸ் ஆஃப் இட். ஸோ மோரட்டோரியம்ஸ் ப்ரொவைடட் அதெல்லாம் பண்ணதுனால. அதே மாதிரி கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ வந்து ஆஃப் தி பேங்க்ஸ் ஆர் இன்க்ரீஸ். ஸோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஃபார் தட்? கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ வந்து 9 மெயின்டைன் பண்ணா போதும், பிளஸ் ஒரு 2.5 கேபிட்டல் கன்சர்வேஷன் பஃபரா மெயின்டைன் பண்ணணும். ஓவர் அண்ட் அபவ் 9 மெயின்டைன் எக்ஸ்ட்ரா 2.5. ஸோ ஆர்பிஐ வந்து சொன்ன கைட்லைன்ஸ் தான், நீங்க 11.5 கிட்ட மெயின்டைன் பண்ணணும். பட் நம்மளுடைய பேங்க்ஸோட கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ அது இன்க்ரீஸ் ஃப்ரம் டு 16%. ஏன் இவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னா இதுல 2 நல்லது இருக்கு, கெட்டது இருக்கு. நல்லது என்னதுன்னா பேங்க்ஸ் எவ்வளவுலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அசெட்ஸ் தராங்களோ அதுக்கு தேவைப்படுற கேபிட்டல் தேவையை விட அதிகமா வச்சிருக்காங்க. ஸோ இஃப் தட் இஸ் பிகமிங் என்பிஏ இன் ஃபியூச்சர் தே வில் பி ஹேண்ட்லிங் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ். இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் லோன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அதனாலதான் வந்து நிறைய கேபிட்டல் எடுத்து வைக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஈவன் தோ தே கேவ் மோர் ஸ்ட்ரெஸ் லோன், ஓகே, பட் தே ஆர் நாட் ஹேவிங் கேபிட்டல் டு மேனேஜ். அப்படிங்கிறது தான் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ இஸ் டெல்லிங். புரிஞ்சுச்சா? ஸோ கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோட வேல்யூ ஹாஸ் இன்க்ரீஸ். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ட்ரெண்ட் விச் யூ ஹேவ் டு அப்சார்ப். இதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான ரீசன் என்னன்னா கவர்மெண்ட் இஸ் இன்க்ரீசிங் தி கேபிட்டல் இன் தி பேங்க். எப்படி கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ இன்க்ரீஸ் ஆகுது? ஸ்ட்ரெஸ் அசெட்ஸ் அதிகமானதுனால ஸ்ட்ரெஸ் அது ஓகே புரிஞ்சிச்சு. மேல கேபிட்டல் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆச்சு? எப்படி கேபிட்டல் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கவர்மெண்ட் நிறைய காசு லாஸ் ஆன பேங்க்குகளா ரீகேபிட்டலைசேஷன் அப்படிங்கிற பேர்ல பட்ஜெட் சப்போர்ட் அதை கேவ். அதனாலதான் பேங்க்ஸ் ஆர் ஏபிள் டு ரீச் தி கேபிட்டல் அடிக்வசி ரேஷியோ லெவல்ஸ். ஸோ கவர்மெண்டோட சப்போர்ட் மூலமா தான் வந்து they have done. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸ், ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி ஆஃப் தி பேங்க். ஸோ வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட், ஹவு மச் பேங்க்ஸ் வெதர் தே ஆர் இப்போ ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்கன்னா அதுல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பேங்க்ஸோட நெட் ப்ராஃபிட் இட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ்ட் இன் தி 2021 பிகாஸ் ஆஃப் தி இம்ப்ரூவிங் ஃபால் இன் தி என்பிஏ ஃபால் ஆனதுனால ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸும் ப்ராஃபிட்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் திஸ். ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸ்னா என்னதுன்னா பேங்க்ஸ் கொடுத்த லோன்ல எவ்வளவு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். அது இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கொடுத்த லோன்லாம் ஒழுங்கா ப்ராஃபிட்டபிளா திரும்ப வருது. இப்போ பேங்க் ஒரு லோன் கொடுக்குறாங்க, அதுல அவங்க என்ன ரிட்டர்ன், வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன் பண்றது தான். அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஒழுங்கா பே பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் ரிட்டர்ன் ஆன் அசெட்ஸ் வந்து குறிக்குது. ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டினா இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹூ இன்வெஸ்டட் இன் தி பேங்க்ஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. இப்போ நீங்க எஸ்பிஐயோட ஷேர் ஹோல்டரா இருந்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் ஈக்விட்டியில எஸ்பிஐ ப்ராஃபிட் சம்பாதிச்சுன்னா உங்களுக்கு ஈக்விட்டி வரும். ஸோ ரிட்டர்ன் ஆன் ஈக்விட்டி அது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஆஃப் தி பேங்க் ஈக்விட்டி வருது, ப்ராஃபிட் ஆஃப் தி பேங்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. 2020ல 59,000 கோடி இருந்தது, இப்போ 78,000 crore ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த டேட்டாலாம் வேணாம், ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம், அவ்வளவுதான். ஸோ மானிட்டரி டிரான்ஸ்மிஷன். ஸோ மானிட்டரி டிரான்ஸ்மிஷன் இதான் 250 பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் குறைச்சாலும் பேங்க்ஸ் ஆர் நாட் டிரான்ஸ்மிட்டிங் இட். ஸோ அதை டிரான்ஸ்மிட் பண்ண வைக்கிறதுக்கு தான் தே கண்டக்டட் தி ஆபரேஷன் ட்விஸ்ட். பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் வந்து அகாமடேட்டிவ் ஸ்டான்ஸே ஒரு 1.5 வருஷமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. Since they maintained the accommodative stance for 1.5 years, banks வந்து they got a lots of liquidity that they also transmitted the benefits. Last year பாக்குறப்போ they didn't transfer, but இந்த வருஷம் economic survey பாக்குறப்போ they have transmitted. So 250 basic points வந்து 2019ல இருந்து குறைச்சாலும் lending rates it has fallen almost by 197. So நம்ம 200 ன்னு வச்சுக்கலாம். 2.5% repo rate குறைச்சதுனால 2% banks have reduced their lending rate. So repo rate குறைச்சா lending rate குறையும், lending rate குறைச்சதுனா more money will go out அப்படினா நம்ம படிச்சோம். So the transmission has taken place. How the transmission has taken place? One வந்து operation twist to reduce the yield. Second வந்து accommodative stance 1.5 வருஷமா மெயின்டைன் பண்றதுனால that is another boost which the banks got. Next வந்து external benchmarking. இதுக்கு முன்னாடி MCLR ரேட்ல நீங்க கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. MCLR is a formula given by the RBI to banks to calculate the interest lending rate. But later என்ன பண்ணாங்க, they brought this benchmarking system. நீங்க உங்களுடைய லெண்டிங் ரேட்டை டிசைட் பண்றதுக்கு எய்தர் ஃபாலோ MCLR, ஒரு சில லோன்ஸ்க்கு வந்து கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோட ஈல்டு இருக்கு. வாட் இஸ் த பிரசன்ட் ஈல்டு ரேட்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டியோ அது கூட லிங்க் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஸோ அந்த லிங்கிங் ப்ராசஸ்னால அகைன் இட் ஹஸ் கம் டவுன். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஹையர் இன் தி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் தேன் தி பிரைவேட் பேங்க். பிரைவேட் பேங்க்ஸ் வந்து கம்மி பண்ண ரேட்ஸோட கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் தான் அதிகமாக லெண்டிங் ரேட்டை குறைச்சிருக்காங்க. ஸோ டிரான்ஸ்மிஷன் இஸ் ஹேப்பனிங் மோர் இன் தி பப்ளிக் பேங்க்ஸ், கவர்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ராதர் தென் தி பிரைவேட் பேங்க்ஸ். உங்களுக்கு புரியுதா? இதெல்லாம் இன்ஃபரன்சஸ் பத்தி ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்ல வரும். ஸோ பேங்க் கிரெடிட் க்ரோத். ஸோ பேங்கோடைய கிரெடிட் வந்து 19ல நல்லா இருந்தது, பட் 20ல ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சு பேண்டமிக்ல. அகைன் இட் இஸ் ரைசிங், பிக்கிங் அப், அவ்வளவுதான் ட்ரெண்ட். ஸோ பேண்டமிக்ல ஃபால் ஆன கிரெடிட் அகைன் தட் இஸ் ஆல்சோ பிக்கிங் அப். ஸோ செக்டரல் கிரெடிட், எந்த செக்டருக்கு அதிகமான லோன் போச்சு, ஸோ அதுதான் வந்து அடுத்த டயக்ராம்ல we are seeing. ஸோ here you have to note down one thing. இப்போ நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம்.
First, personal loans. Personal loans வந்து again it fell in the 2020 and again it is slowly recovering. Blue color line. So blue cover line personal loan recover ஆகுது. இதுக்கு மெயினா காரணம் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் தான். Housing loans and vehicle loans. Housing loans, vehicle loans தான் அது மேஜர் ஷேர் in the personal. பேங்க்ஸ் கொடுக்குற லோன்ஸ்ல மக்கள் நம்ம வாங்குற லோன்ஸ்ல ஹவுசிங் லோன் தான் ஃபர்ஸ்ட், வெஹிக்கிள் லோன் செகண்ட். ஸோ ரெண்டுமே பேண்டமிக் இயர்ல ஃபாலோ ஆச்சு. இப்போ ரெண்டுமே ரெக்கவர் ஆச்சு. ரெக்கவரி ஆஃப் ஹவுசிங் லோன்ஸ் ஹையர் தென் தி பர்சனல் லோன். வெஹிக்கிள் லோன், வெஹிக்கிள் வாங்குறதோட வீடு நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ அதனால வந்து பர்சனல் லோன்ஸ் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்டு. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீசஸோட லோன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, சர்வீசஸ் லோன்ஸ் வந்து பேண்டமிக் இயர்ல ரைஸ் ஆனாலும் இப்போ லோன்ஸ் வந்து ஃபாலோ ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ பேண்டமிக் இயர்ல தே நீடட் தி சப்போர்ட். ஸோ தேர் தி பூம் பேஸ். ஸோ லைக் சர்வீஸ் செக்டர்ல தேர் தி பூம் பேஸ். ஸோ தே நிறைய லோன்ஸ் வாங்கி நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால வந்து த லோன்ஸ் இன்க்ரீஸ். நோ இட் இஸ் ஃபாலிங். இண்டஸ்ட்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் கான்ஸ்டன்ட் தான். இண்டஸ்ட்ரியில ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. அதே மாதிரி தான் அவங்க they are continuing. Agriculture loans are also continuing in the same level. There is not much trend change in agriculture. So வழக்கமா இருக்கிற fluctuations தான். அதிகமா நீங்க பார்க்கக்கூடியது பர்சனல் லோன்ஸ், சர்வீஸ் செக்டர் லோன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேபிட்டல் மார்க்கெட். ஸோ கேபிட்டல் மார்க்கெட்னா வந்து பிரைமரி மார்க்கெட். பிரைமரி மார்க்கெட்னா இட் இஸ் ஐபிஓ, when new share is being launched. Secondary marketனா it is share market. So almost 75 companies வந்து they have listed. 75 new companies they came to the they have listed now and they have released the IPO. அதுல they got almost 80,000 crore in their IPOs. புதுசா லைக் இந்த பேண்டமிக் இயர்ல ஸ்டாக் மார்க்கெட் பூம்னாலே 2020, 2021, 2021, 2022 இந்த டைம்ல நிறைய ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பூம் ஆச்சு. So now many companies came to stock market and listed themselves to collect the money and they released IPOs, first shares. So அந்த ஷேர்ஸ்ல வந்து 75 கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணா எல்லாமே ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன். ஓவர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்னா ஐபிஓ ரிலீஸ் பண்ணதோட பீப்புள் டிமாண்ட் ஹையா இருக்கு. ஏன்னா மெனி பீப்புள் கேம் அண்ட் இன்வெஸ்டர். இது வரைக்கும் ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணாதவங்களா ஸ்டார்டட் பையிங் ஷேர். பீப்புள் ஏன்னா பிகாஸ் ஆஃப் தி பூம் இன் தி ஆப்ஸ், நிறைய ஆப்ஸ் வந்ததுனால பீப்புள் பையிங் தி ஷேர். ஸோ பிளஸ் வந்து த டிமாண்ட் இஸ் ஹையர். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கெயின். ஸோ ரைட்ஸ் இஷ்யூ, அதாவது இது எல்லாமே வந்து ரைஸ் ஆனதெல்லாம் ப்ரிஃபரன்ஷியல் அலாட்மெண்ட். ப்ரிஃபரன்ஷியல் அலாட்மெண்ட், ரைட்ஸ் இஷ்யூ, குவாலிஃபைட் இன்ஸ்டிடியூஷன் பிளேஸ்மெண்ட். ஸோ ஐபிஓ லான்ச் பண்றதுக்கு 3 மெத்தட்ஸ் இருக்கு. ரைட்ஸ் இஷ்யூனா யாருன்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கே கொடுக்கும். தட் இஸ் ரைட்ஸ் இஷ்யூ. குவாலிஃபைடு இன்ஸ்டிடியூஷனல் பிளேஸ்மெண்ட்னா ஒரு பெரிய இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்டர் கூட்டிட்டு வந்து அவர்கிட்ட எல்லா ஷேரையும் கொடுத்துரும். ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்து லைக் ஓப்பன் மார்க்கெட்ல வந்து மக்கள் கிட்ட வந்து வாங்குவாங்கன்னு வெயிட் பண்றதுக்கு பதிலா எக்ஸிஸ்டிங் ஷேர் ஹோல்டருக்கே திருப்பி கொடுக்கலாம் புது ஷேர் வரும்போது. ஆர் ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு வந்து நீயே ஷேர் வாங்கிக்கோன்னு கொடுக்கலாம். ஆர் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் அலாட்மெண்ட், அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை மட்டும் கூப்பிட்டு கொடுக்கலாம். பட் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஐபிஓஸ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஷியல் அலாட்மெண்ட் மோட்ல தான் வந்து இருக்கு இன் தி லாஸ்ட் இயர். ஸோ கார்பரேட் பாண்ட்ஸ் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் டெட் ஹாஸ் இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்டர்னலி அண்ட் இன்டர்னலி. அது வந்து ஒன் ட்ரெண்ட் விச் வி கேன் நோட். ஸோ லாஸ்ட் இயர்ல மட்டும் ஏப்ரல்ல இருந்து நவம்பருக்குள்ள இந்த 6 monthsல மட்டும் ஆல்மோஸ்ட் we are having 2.2 crore people starting demat account. 2.2 crore people started new demat account to invest in the share market. இந்தியா ஃபுல்லா எல்லாம் இந்த 90s kids 2K kids தான். பினாமோ ஆப், அப்ஸ்டாக்ஸ் இந்த மாதிரி ஆட் எல்லாம் வந்து யூடியூப்ல பார்த்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு எவ்ரிவன் இன்வெஸ்டிங். ஸோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் இது போகும். So 221 lakh, 2.2 crore. 2.2 crore people they have invested in the share market into fresh. So அதனால தான் ஒரு மெயின் பூமா இருக்கு. ஆனா அமௌண்ட் ஆஃப் பட் யூ ஹேவ் டு கம்பேர் இயர். பேண்டமிக் இயருக்கும் லாஸ்ட் இயருக்கும் யூ ஆர் கம்பேரிங். லாஸ்ட் இயர் வந்து அமௌண்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டிஸ் which came was less than the pandemic year. ஏன்னா பேண்டமிக் இயர் தான் ஹையஸ்ட் நம்பர். ஸோ அது ஒரு ட்ரெண்ட். பெஞ்ச்மார்க் இண்டிசஸ் ரெண்டுமே சென்செக்ஸ் நிஃப்டி ரெண்டுமே வந்து இட் இஸ் எக்ஸீடிங். சென்செக்ஸ் வந்து இட் எக்ஸீடட் 60,000 லிமிட். நிஃப்டி வந்து இட் எக்ஸீடட் தி 18,000 மார்க் அண்ட் நவ் நிஃப்டி இஸ் 18,000 பிளஸ் போகுது. ஸோ ஓவராலா இஃப் யூ குட் கம்பேர் இங்க பாருங்க. ஸோ இது வந்து என்டையர்லி இட் இஸ் ஃப்ரம் தி லாஸ்ட் இயர். இஃப் யூ குட் சி பேண்டமிக் முந்தின இயர்ல இருந்து இந்த இயர்ல வந்து இட் இஸ் அ பூம். அகைன் தேர் வாஸ் அ ஸ்மால் ஃபால் அண்ட் அகைன் தேர் இஸ் ரைசிங். ஸோ இந்த நிஃப்டி சென்செக்ஸ் வந்து இட் ஷோஸ் தி மூட் ஆஃப் தி ஷேர் மார்க்கெட். மூட் ஆஃப் தி ஷேர் மார்க்கெட் வந்து இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஷோயிங் மூட் ஆஃப் தி ஷேர் மார்க்கெட் இன் தி இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்ட் இன் தி லாஸ்ட் இயர்.
ஸோ லாஸ்ட் டாபிக் வந்து இதுல வந்து இன்சூரன்ஸ் செக்டர். இன்சூரன்ஸ் செக்டர் வந்து penetration of insurance sector, how you are measuring? How will be measuring the insurance sector penetration? Na ரெண்டு indicators இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேஷன், இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னு ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு. இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேஷன்னா வந்து இட் இஸ் மெஷர்ட் as percentage of insurance premium to GDP. டோட்டல் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஆல் இன்சூரன்ஸ் ஹோல்டர்ஸ் உடைய டோட்டல் இன்சூரன்ஸ் அமௌண்ட் டு தி வேல்யூ ஆஃப் ஜிடிபி இஸ் இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேஷன். இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா பிரீமியம் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன். டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் பிரீமியம் டிவைடட் பை ஜிடிபி போட்டா பெனட்ரேஷன், டிவைடட் பை பாப்புலேஷன் போட்டா அது வந்து டென்சிட்டி, இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி. ஸோ பெர் கேபிட்டா ஒரு ஆவரேஜ் இண்டிவிஜுவல் எவ்வளவு இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் கட்டுறாரு பெர் இயர், தட் இஸ் இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி. ஸோ இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம்னா என்ன, சாரி இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேஷன் என்ன, டோட்டல் பிரீமியம் ரிசீவ்ட் ஃபார் தி இன்சூரன்ஸ் டிவைடட் பை பாப்புலேஷன். இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டினா டோட்டல் பிரீமியம் ரிசீவ் டிவைடட் பை, சாரி மாறி சொல்லிட்டேன், லஞ்ச் டைம் கிட்ட வருது. Total insurance premium received divided by GDP is penetration divided by population is density. So அதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர். ஸோ ப்ரீமியம்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும்ல, நீங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் வேணும், ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன, நீங்க வருஷம் ஒரு ப்ரீமியம் கட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க. உங்களுக்கு இன்கேஸ் வந்து ஒரு 10 லட்ச ரூபா இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறீங்க, இன்கேஸ் ஒரு ஹெல்த் எலிமெண்ட் வந்ததுன்னா அப் டு 10 lakhs you can go and get from it. நீங்க கட்டுற ப்ரீமியம் 10 lakhs ஆகாது, கம்மியா தான் இருக்கும். பட் உங்களுக்கு வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து 10 lakhs வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் தி இன்சூரன்ஸ். ஆனா எந்த ஒரு இன்சூரன்ஸ் ஆகும் அப்போ போய் ப்ரீமியம், அந்த பிரீமியம் எவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்குங்கிறத வச்சுட்டு தான் இந்த ரெண்டு இண்டிகேட்டர்ஸ். இதை வச்சு தான் இன்சூரன்ஸ் செக்டரோட growth வந்து we are measuring. ஸோ இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் பார்க்க போறோம். இதோட பெர்ஃபார்மன்ஸை விட கம்பேர்ட் டு தி குளோபல் ஆவரேஜ் எவ்வளவு இருக்கு அந்த ஃபேக்ட் தான் வந்து we need. So insurance penetration has steadily increased from 2.7 to 4.2. 4.2% of GDP-க்கு அது ரைஸ் ஆயிருக்கு. அதே மாதிரி வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இன் இந்தியா தான் ஹையஸ்ட், நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ லைஃப் இன்சூரன்ஸ் 4.2ல life insurance 3.2. So Indians are buying more life insurance than non-life insurance. So insurance ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னா நீங்க இறந்து போனாலோ இல்ல நார்மல் டெத்தோ ஆக்சிடென்டல் டெத்தோ அப்படி நடந்துச்சுன்னா உங்க ஃபேமிலிக்கு மணி வெல்கும், தட் இஸ் லைஃப் இன்சூரன்ஸ். நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன, பைக் இன்சூரன்ஸ், கார் இன்சூரன்ஸ், அதர் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டல் இன்சூரன்ஸ், இதெல்லாம். ஸோ அதுதான் நான் லைஃப். ஸோ லைஃபை விட நான் லைஃப் வந்து இட் இஸ் வெரி லெஃப், நான் லைஃப் இஸ் வெரி லோ. தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஆஃப் இந்தியன் எக்கனாமி. ஏன்னா people வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறாங்க, அது எல்ஐசி வந்ததுல இருந்து இட்ஸ் ஹேப்பனிங், பட் நான் லைஃப்கான மார்க்கெட் இஸ் வெரி வெரி லோ இன் இந்தியா. ஓகே, வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி லைஃப் இன்சூரன்ஸ் இந்தியா வந்து வேர்ல்டு ஆவரேஜ்க்கு கிட்டத்தட்ட பக்கமாக தான் இருக்கு. ஆனா நான் லைஃப்ல வி ஆர் வெரி லெஸ் கம்பேர்ட் டு தி வேர்ல்டு ஆவரேஜ். ஸோ குளோபலா வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸோட பெனட்ரேஷன் வந்து 3.3 இருக்கு, இந்தியா 3.2 இருக்கு. ஸோ குளோபல் ஆவரேஜ் கிட்ட தான் இருக்கும். நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து குளோபல் சைட்ல வந்து 4.1ல இருக்கு, பட் இந்தியா 1ல தான். ஸோ நான் லைஃப்ல வந்து இந்தியா இஸ் லாகிங் பிஹைண்ட். ஸோ அதுதான் இன்சூரன்ஸ்ல இருக்கிற விஷயம். அண்ட் கவர்மெண்ட் ஹஸ் இன்க்ரீஸ் தி FDI ஃபார் தி இன்சூரன்ஸ் ஃப்ரம் 49 to 74. ஸோ இன்க்ரீஸ் இன் FDI is expected to boost the growth of the insurance sector. The insurance density of India. ஸோ அடுத்து வந்து amount of premium paid by each individual per capita. Total premium divided by population. அதுதான் insurance density. What is premium, what is density-ங்கிறதே ஒரு கொஸ்டினா வரும் இந்த ப்ரிலிம்ஸ். ஸோ அதுவே வந்து ஒரு விஷயம். So 2001ல வந்து we had $11.5. Now it is $78. So ஒரு இண்டிவிஜுவலும் on an average $78 கட்டுறாங்க. Like not all are paying. Rich people கட்டுறதே, rich and upper middle class கட்டுறதே அவ்வளவு இருக்கு, $78 கிட்ட வருது. ஆனா அதுலயுமே வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் வந்து 59, நான் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் 19. So again the same trend is continuing. ஆனா குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட்ல பாத்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் டென்சிட்டி இஸ் வெரி லோ ஃபார் இந்தியா பிகாஸ் ஆஃப் அவர் ஹியூஜ் பாப்புலேஷன். பாப்புலேஷன் டினாமினேட்டர் அதிகமா இருக்கிறதுனால அவரோட டென்சிட்டி குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ குளோபல் ஆவரேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா $360, இந்தியன் ஆவரேஜ் வந்து $78. நமக்கு வந்து பெனட்ரேஷன் படி நம்ம கரெக்டா இருக்கும், ஆனா டென்சிட்டி படி பார்த்தா ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. ஃபார் தி பாப்புலேஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் டென்சிட்டி விச் யூ ஆர் ஹேவிங் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். ஸோ வாட் எவர் பெனட்ரேஷன் ஹேப்பன் இஸ் ஒன்லி ஹேப்பனிங் அட் தி ஹை வேல்யூ இன் தி ரிச் பீப்புள். ரிச் பீப்புள் கிட்ட இருக்கிற ஹை வேல்யூனாலதான் பெனட்ரேஷன் வேல்யூ அதிகமா இருக்கிறது. If you are calculating density value, that is showing the real picture, which is very very low. ஏன்னா lower middle class and poor sections are not having insurance. So upper middle classல கொஞ்சம் பேருக்கு தான் இருக்கு, not all are having. இது ஏன்னா ஃபார்மல் செக்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ஸ் தான் ஆஃபீஸ்லேயே தராங்க, கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தராங்க, வேற யாருக்குமே இல்லைல்ல. ஸோ தட் இஸ் தி திங். ஸோ அதுக்கு தான் கவர்மெண்ட் வந்து வேரியஸ் ஸ்கீம்ஸ் தே ஆர் பிரிங்கிங். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ இந்த விஷயம் புரியுதா? ஸோ இது வந்து குளோபல் ஆவரேஜ் 360 இருக்குல்ல, யூஎஸ்ஏலாம் 1500 இருக்கு.
இன்சூரன்ஸ்லயே வந்து மோஸ்ட் டாமினன்ட் எதுனா யூஎஸ்ஏ தான். எதுக்கு எடுத்தாலும் இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். எக்கனாமிக் சர்வே எடுக்கிறதுனால நான் கொண்டே இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி போற வரதுக்கெல்லாம் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுவாங்க யூஎஸ்ஏ. அதனாலதான் இன்சூரன்ஸ் பெனிட்ரேஷன் அவ்வளவு இருக்கு. ஸோ பென்ஷன் செக்டர்லயே வந்து there is a growth because of important thing, because there is an increase in subscribers for national pension scheme, Adil pension யோஜனா. Adil pension, see national pension scheme அப்படிங்கிறது வந்து யாருக்குன்னா ஃபார்மல் செக்டர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு தான் இருக்கு. ஃபார்மல் செக்டர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கும் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ் அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து நேஷனல் பென்ஷன் ஸ்கீம்ல இருந்து காசு எடுத்துப்பாங்க, ரிட்டையர்மெண்ட்க்கு அப்புறம் கொடுப்பாங்க. அது கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயிஸ். 2004க்கு முன்னாடி அதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீயாவே கவர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க. 2004க்கு அப்புறமா நீங்க இந்த ஸ்கீம்ல ஜாயின் பண்ணி மாசம் காசை கொடுத்தாதான் உங்களுக்கு பென்ஷன் வரும். But if you could take for the unorganized sector, there is no pension penetration. So that is the major crisis with respect to the pension sector. அதுக்கு தான் அடல் பென்ஷன் யோஜனா, ஸ்ரம் யோகி மான்தன், கிருஷி மான்தன் யோஜனா, இந்த மாதிரி நிறைய கொண்டு வந்தாங்க. இன்சூரன்ஸை அன்ஆர்கனைஸ் செக்டருக்கு கொண்டு போகணுங்கிறதுக்காகவே நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து பென்ஷன் கொண்டு வரணுங்கிற கவர்மெண்ட் brought many schemes. அதோடைய growthனால தான் வந்து we could see this. So இந்த பென்ஷன் செக்டர்ல என்ன ட்ரெண்ட்னா, ஏஜ் ப்ரொஃபைல் ஆஃப் தி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆஃப் அடல் பென்ஷன் யோஜனா வந்து யங்கர் பீப்புள் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்றாங்க. 18 to 25 years ஆஃப் ஏஜ்ல நிறைய பேர் வந்து அடல் பென்ஷன் யோஜனால சப்ஸ்கிரைப். ஸோ தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் ட்ரெண்ட். 43% ஆஃப் தி பீப்புள் ஹூ சப்ஸ்கிரைப் அடல் பென்ஷன் யோஜனா ஆர் இன் 18 to 25 years. ஸோ 18 to 25 yearsலயே அவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்றாங்கன்னா அதோட பெனிஃபிட் என்னதுன்னா, they have to pay only less premium கட்டினா போதும். ஏன்னா நிறைய டைம் கட்டுவாங்க. ஏன்னா till 60 years of age they will be paying. Okay, after 60 they will be getting monthly pension. So Atal pension யோஜனால you can fix the slab. உங்களுக்கு பென்ஷன் 3000 ரூபாய் வேணுமா, 6000 ரூபாய் வேணுமா, 10000 ரூபாய் வேணுமா நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க. பட் மத்த எல்லா பென்ஷன் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ்லயும் வந்து 3000 ரூபாய் தான் வச்சிருக்காங்க. பட் அடல் பென்ஷன்ல மட்டும் ஸ்லாப் இருக்கு. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி வந்து 78% of the subscriber has opted for 1000 monthly pension, 1000 months per pension தான். ஸோ ரொம்ப பெனட்ரேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் அமௌண்ட் வந்து கம்மியாக தான் இருக்கு. 1000 ரூபாய் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும்? பட் அட்லீஸ்ட் 1000 ரூபாய்க்காவது பென்ஷன் வர மாதிரி கட்டுறாங்க. தட் இஸ் அ குட் சைன். அப்படிங்கிறது தான் வந்து we have to see. அதே மாதிரி வந்து ஜெண்டர் கேப் has narrowed, more women are now subscribing to the Atal pension யோஜனா. So that is another important thing, taking financial inclusion to the women. So Atal pension யோஜனா or pension sector பத்தி கொஸ்டின் வரும்போது மெயின் ஆன்சர் ரைட்டிங்ல you can write all this according to economic survey அப்படின்னு போட்டு, பொதுவாக according to economic survey போட்டு எதை வேணா எழுதலாம். அது வந்து செகண்ட் ஹேக். ஃபர்ஸ்ட் ஹேக் எக்கனாமிக் சர்வே படிச்சுட்டு உண்மையானது எழுதலாம். ஏன்னா படிச்சவன் நானா இருந்தாலும் கரெக்ட் பண்ணுவேன். பட் நான் கரெக்ட் பண்ண போறது இல்லை, சொல்றேன். விவரம் தெரிஞ்சவன் கரெக்ட் பண்ணாருன்னா கண்டுபிடிப்பாரு. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் கரெக்ட் பண்றவங்க எப்படின்னு தெரியாது. ஏன்னா யார் கரெக்ட் பண்றாங்கன்னு தெரியல. அப்படிங்கிற போது தான் அடிச்சு விடுவாங்க அகாடமிக் எக்கனாமிக் சர்வே. பட் சதுரங்க வேட்டையில சொன்ன மாதிரி தான், பொய் சொன்னாலும் உண்மை கலந்துருக்கு. ஸோ அந்த உண்மை கலந்துருக்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்கனாமிக் சர்வே, இந்த வீடியோ, இந்த டேட்டா தான். புரியுதா? இஷ்டத்துக்கு பொய் சொல்றேன்ட்டு நீங்க வந்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ரேஞ்ச் தெரிஞ்சாதான் ரேஞ்சு கிட்டேயாவது போய் சொல்ல முடியும். உங்களுக்கு அந்த ரேஞ்சே தெரியலன்னா நீங்க இன்டர்நெட் இன்சூரன்ஸ் பெனட்ரேஷன் இஸ் லோவர், டென்சிட்டி இஸ் ஹையர்ன்றீங்கன்னா அங்கதான் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் திங். மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃபீமேல் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் ஆர் கமிங். அடல் பென்ஷன் யோஜனால மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எந்த ஸ்டேட்ல இருக்காங்க? உத்தரப்பிரதேஷ்ல இருக்காங்க. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து உத்தரப்பிரதேஷ்காக அவ்வளோ நல்லது பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா வந்து பிப்ரவரியில எலெக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஓகே. Uttar Pradesh is highest subscriber, Bihar is second, and West Bengal is third. It is reflecting the population. எந்த ஸ்டேட்ல அதிக பாப்புலேஷன் இருக்கோ அங்கதான் அதிக அன்ஆர்கனைஸ்ட் பீப்புள் இருக்காங்க, அங்கதான் அதிக சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் இருக்காங்க. அவ்வளவுதான். I'm just joking. Okay. So number of Atal pension யோஜனா அக்கௌண்ட்ஸ்ல உத்தர் பிரதேஷ், பீகார், வெஸ்ட் பெங்கால், மகாராஷ்டிரா, தமிழ்நாடு தான் டாப் 5. APAல சப்ஸ்கிரைபர். நானும் அடல் பென்ஷன் யோஜனா வச்சிருக்கேன். 300 ரூபாய் வருஷத்துக்கு. நமக்கு எவ்வளவு வருதுன்னு தெரியல. இது வரைக்கும் நம்ம ஆர்கனைஸ் ஒர்க்கு போல, அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல தான் இருக்கும். அன்ஆர்கனைஸ் செக்டர்ல இருக்கிற வரைக்கும் பண்ணலாமே. ஸோ ஐம் கிக் ஒர்க்கர் தானே. ஸோ அதனால வந்து நானும் அடல் பென்ஷன் யோஜனாவுடைய சப்ஸ்கிரைபர். ஜீவன் சுரக்ஷா, அதுவுமே பிரதான் மந்திரி சுரக்ஷா பீமா யோஜனா, ஜீவன் ஜோதி யோஜனா, அது எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சரி, பண்ணி வச்சுப்போம். பிலிம்ஸ்க்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறதுக்கு இதையாவது பண்ணுவோம். ஏன்னா அப்படி ஒன்று இருக்கிறதே நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ லாஸ்ட் டாபிக் வந்து மானிட்டரி மேனேஜ். லாஸ்ட் டாபிக் நான் 3 டாபிக் சொல்லிட்டேன். பட் இதோட முடிஞ்சது கண்டிப்பா. இது இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி பார்த்த உடனே இன்னைக்கு கிளாஸ் முடியும். ஓகே, நாளைக்கு நாம ரெஸ்ட் ஆஃப் தி 5 சாப்டர்ஸ் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஏன் 5 சாப்டர்ஸ் சொல்றேன்னா, கிளைமேட் சேஞ்ச் இஸ் வெரி ஸ்மால்.
2 சாப்டர் சீக்கிரமா முடியும். நாட் கிளைமேட் சேஞ்ச், சர்வீசஸ் சீக்கிரமா முடியும். அதனால நாளைக்கு மிச்ச 5 பார்த்துக்கலாம். ஸோ இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இன்சாலன்சி பேங்க்ரப்சி கோடுன்னு ஒன்று கொண்டு வந்தோம்ல 2016ல, அது வந்ததுனால என்ன பயன் அடைஞ்சது, அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ எப்பவுமே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வால்யூம்ல பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி வால்யூம் ஆஃப் எக்கனாமிக் சர்வேல இதை யூஸ் டு டூ. ஃபர்ஸ்ட் வால்யூமே இதோட ரிலீஸ் பண்ணதுனால செகண்ட் வால்யூம்ல மானிட்டரி பாலிசிக்குள்ள அடிஷனலா ஒரு 4 பக்கம் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஆட் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா உட்கார வேண்டியதா இருக்கு. மற்றபடி வேற எதுவும் இல்லை. So insolvency and bankruptcy code, you know what it is. So when a company is failing, Chakravyuha problem is when a company is failing, when a company business school easy but business if it is getting lost, they are not able to wind the business in time and go out. ஏன்னா அதுக்கான laws are very hectic, bureaucratic and delays are happening. There is no streamlined procedure. இப்போ நான் business ஆரம்பிச்சு ஃபெயில் ஆயிட்டேன், நான் கௌரவமா வெளியே போறதுக்கு எனக்கு என்ன வழி இருக்குன்னா இல்ல. ஸோ அப்படி ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி in order to make the exit process smooth and in order to reduce the NPA crisis, we brought this insolvency and bankruptcy code, where government brought this code with a detailed procedure. So corporate என்ன procedure, individual என்ன procedure, so அது company law tribunal, இதுக்கு debt recovery tribunal அப்படின்லாம் வச்சு they brought in detailed procedure called insolvency and bankruptcy code. அதுல they had a stipulated time limit 180 days to over, extra you can extend till 90 days அப்படிங்கிற மாதிரி லிமிட்லாம் வச்சு insolvency professional, insolvency and bankruptcy board of India அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொண்டு வரும். அதோட விளைவு என்ன அதை தான் பார்க்க போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செக்டர் வந்ததுனால புதுசா நிறைய ஜீவன்களுக்கு வேலை கிடைச்சது. புதுசா இல்ல, லா படிச்சு அட்வொகேட்ஸ் இந்த ஏரியாவில் படிச்சவங்க முன்னாடி ஏதோ லா ஆக முடியும், இல்லை லீகல் ஃபார்ம்ல போக முடியும், இல்லை ஆடிட்டிங் படிச்சாங்கன்னா ஆடிட்டர் ஆகலாம், ஒவ்வொரு பர்சனல் ஆடிட்டர் ஆகலாம், இல்லை கவர்மெண்ட்ல ஆடிட்டிங் பண்ணலாம். பட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு, அந்த ஆடிட்டிங் அண்ட் லா படிச்சவங்க எல்லாருக்குமே அடிஷனலா ஒரு ப்ரொஃபஷன் ஓப்பன் அப் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல். தே கேன் பிகம் இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல், வேல்யூவேஷன் ப்ரொஃபஷனல். ஸோ இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா இந்த ப்ராசஸை பார்த்துக்கிடுவாங்க. வேல்யூவேஷன் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்னா ஒரு பொருள் ஏலத்துக்கு வருது, அது எவ்வளவு வேல்யூக்கு போகும், இந்த பொருள்ல லைக் how much loans you can recover from this, how much creditors can get, அந்த மாதிரி வேல்யூவேஷன் பண்றவங்க பேஸ்ட் ஆன் தி ஒரு என்ன எவ்வளவு வருங்கிறத முன்கூட்டியே சொல்றவங்க. அந்த மாதிரி 2 ப்ரொஃபஷனல் புதுசா கிரியேட் ஆயிருக்காங்க. அதனால அட்வொகேட்ஸ்க்கும் அக்கௌண்டன்ஸ்க்கும் பயனடைஞ்சிருக்காங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். ஓகே, புதுசா ஒரு ஸ்கீம் ஓபன் ஆகும். மோர் பீப்புள் வில் ஸ்டடி லா அண்ட் அக்கௌண்டன்சி. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். ரெடியூஸ் தி டிஸ்ட்ரெஸ்ட் அசெட்ஸ். ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் நமக்கு தேவையில்லை, ஏன்னா நம்பர்ஸ் இஸ் டூ மச் டு ரிமெம்பர். பட் டிஸ்ட்ரெஸ் அசெட் ஹஸ் ஃபாலன் டவுன். இல்ல நம்பர் தேவையில்ல, பர்சன்டேஜ் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். 74% ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் அசெட் வேர் ரெஸ்கியூ. 74% ஆஃப் டிஸ்ட்ரெஸ் அசெட் நம்ம ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்கோம். இங்க ரெஸ்கியூக்கு மீனிங் என்னதுன்னா, அவங்க திரும்பி கூட்டிட்டு கடனை ஃபுல்லா கட்ட வச்சுட்டோம் இல்லை, வி brought them in the process. அவங்க என்பியா வச்சுக்கிட்டு அப்படியே ஏமாத்திடலாம், இல்லை தலைமறை வாயிலாம் இருக்கு, அவங்க கூட்டிட்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. ஸோ அதுதான் இங்க ரெஸ்கியூக்கு மீனிங். ஓகே, ஸோ 74% ஆஃப் தி அசெட்ஸ் ஆர் ரெஸ்கியூ. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஸோ இதுல 3/4 ஆஃப் தி ஃபர்ம்ஸ் ஆர் 6 firms. ஸோ 6 firms அப்படின்னா என்னதுன்னா, இதுல 6 firmsனா என்ன அப்படின்னா, இந்த கம்பெனி இனிமேல் வரவே வராது, இது நெவர் கம் அவுட் ஆஃப் தி லாஸ் அப்படின்னு சொல்றதுதான் 6 firms சொல்றாங்க. அந்த 6 firms க்ளோஸ் பண்ணாம அவங்கள ப்ராசஸ்குள்ள கொண்டு ஏதாவது ரெக்கவர் பண்ண முடியுமான்னு பார்த்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு சக்சஸ். ஸோ 6 firms எல்லாருக்குமே ரெஸ்கியூ பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஆன்சர் ரைட்டிங் தேவை. ஏன்னா கண்டிப்பா இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோடோட இம்பாக்டை வச்சு ஏதாவது ஒரு மெயின்ஸ்ல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 5 வருஷமா அவன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வரல. பட் வரலாம், நீங்க எழுதுற அந்த வருஷம் வரலாம். அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு பாயிண்ட் இருக்கு. லிக்விடேஷன். ஸோ லிக்விடேஷன் என்னதுன்னா, வந்த கம்பெனியை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி லோனை கட்ட வைக்கிறது ஒரு மெத்தடு. லிக்விடேஷன் டோட்டலா மூடிட்டு வைண்ட் அப் பண்ணி அனுப்புறது ஒரு மெத்தட். தட் இஸ் லிக்விடேஷன். ஸோ அப்படி லிக்விடேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கு. ஸோ அந்த டேட்டா வேணா லிக்விடேஷன் ஆன கம்பெனியும் அதிகமா இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் அண்ட் காஸ்ட். ஸோ ஆல்ரெடி இருந்த டைம் அண்ட் காஸ்ட்டை விட இப்போ டைம் அண்ட் காஸ்ட் ஃபாலன் டவுன். இதுக்கு முன்னாடி லிக்விடேஷன் ப்ராசஸ்லாம் இட் டேக் a lot of time. Now because of this code the time has come down. Okay, as of 6 அப்படி பாத்தீங்கன்னா 428 days. ஸோ இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் படி 180 days முடிக்கணும், 90 days எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் 270 days. 270 daysல தான் முடிக்கணும் லீகலா இருக்கு. பட் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி 5 வருஷம் 6 வருஷம் இருந்தது 478 ஆயிருக்கு. கௌரவமா 1.5 வருஷம் ஆயிருக்கு. கரெக்டா? ஸோ 4.5 yearsல இருந்து 1.5 years ஆனது இட்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். பட் ஸ்டில் வி ஹேவன்ட் ரீச் தி டார்கெட் ஆஃப் தி இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட். பட் 4.5 years to 1.5 years is an improvement because of the code. Behavioral change. மக்கள்லாம் முன்னாடி என்ன நினைச்சாங்க, they will either close and they will go, பிசினஸ் மூடிட்டு போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நினைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஆனா இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, இல்ல நான் இந்த ப்ராசஸ் கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிஹேவியரல் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு.
These are all the 4 important outcomes which you can see here the insolvency and bankruptcy. நன்றி. Thanks a lot. Thanks. அது பிளாக் காஃபி நல்லா இருந்தது. இஷ்யூஸ் போலாம். இப்ப பாசிட்டிவ்ஸ் பாத்தீங்களா? இதை தாண்டி மற்ற பாசிட்டிவ்ஸ்லாம் நம்ம பேங்க் நோட்ஸ்லயே இருக்கும். பேங்கிங் செக்டர் நோட்ஸ்லயே நம்ம ஜெனரலா பாசிட்டிவ்ஸ் தெரியும். பட் அதுக்கான டேட்டா கிடைச்சு. ஸோ இதை வந்து நீங்க இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி மட்டும் இல்ல, எங்கேயாவது ரெலவெண்டா இருந்தாலும் எழுதலாம். ஹவு கவர்மெண்ட்ஸ் இஸ் ரெக்கவர்ட் தி பேங்கிங் செக்டர், ஹவு கவர்மெண்ட் இஸ் ரெடியூசிங் தி என்பிஎஸ், இந்த மாதிரி ஏரியாலும் யூ கேன் ரைட். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இஷ்யூஸ் இன் இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி. இன்னும் ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்கு, அதை கரெக்ட் பண்ணணும். அதுல என்னதுன்னா வாலண்டரி லிக்விடேஷன் ப்ராசஸ். வாலண்டரி லிக்விடேஷன் ப்ராசஸ்னா ஒருத்தர் இருக்காரு, பிசினஸ் ஆரம்பிச்சிட்டாரு, பிசினஸ் நல்லா தான் போகுது, பட் இருந்தாலும் அவர் பிசினஸ் தேவையில்லைன்னு மூடிட்டு போறாரு, வேற ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது. ஈவன் தோ தட் பர்சன் இஸ் ப்ராஃபிட்டபிள், தட் பர்சன் வாண்ட்ஸ் டு க்ளோஸ் தி பிசினஸ். அப்படியே இருக்குல்ல, லாஸ் ஆகி க்ளோஸ் பண்றவங்களும் இருக்காங்க, ப்ராஃபிட்டா போயிட்டு இருக்கவங்க க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. அப்படி க்ளோஸ் பண்றவங்களுக்கு ஸ்டில் இட் இஸ் ஹெக்டிக், ஏன்னா they are not getting NOC in time. அப்படி லிக்விடேஷன் பண்றவங்க they have to get NOC from the various departments. So அந்த NOC வாங்குறதுக்கான ப்ரொசீஜர்ஸ், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஐ எம் ஸ்டார்டிங் a business and I want to close னா, லாஸா இருக்கிற பிசினஸ்க்கு இன்சாலன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி போட்டுருக்கு. ப்ராஃபிட்டா இருக்க பிசினஸ் நான் க்ளோஸ் பண்ணோம்னா அதுக்கு இன்னும் ப்ரொசீஜர் இருக்கு. So only if you are insolvent or bankrupt you can go there. But profit ஆக பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்றதுக்கு அதுல என்ன தடங்கள் இருக்குன்னா, நீங்க போயிட்டு செபி கிட்ட இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வாங்கணும், மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்பரேட் அஃபேர்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு நோட்டீஸ் வாங்கணும், ஆர்பிஐ கிட்ட இருந்து ஒரு நோடியூ சர்டிபிகேட் வாங்க ஒரு அலைய வாங்கல, உங்களுக்கு புரியும். அவ்வளவுதான், அதான் எக்ஸாம். நோடியூ சர்டிபிகேட் வாங்குறதுக்கு அலைய விடுறாங்க. ஓகேவா? நம்ம ஹெட் மாஸ்டர்ஸ் மாதிரியும் ஹெச்ஓடிஸ் மாதிரியும் ஃபேக்கல்டிஸ் மாதிரியும் தான் கவர்மெண்ட் அபிஷியல்ஸ் இருக்காங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லயும். ஸோ அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து டெல்லி. ஸோ அதனால வந்து ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் கொண்டு வாங்க, இல்லை ஒரே போர்ட்டல்லே என்ஓசி வாங்குறதுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் போர்ட்டல் கொண்டு வந்து ஒன் ஸ்டாப் சொல்யூஷனா கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சஜஷன். கிராஸ் பார்டர் இன்சல்வன்சி, சரி கம்பெனி இந்தியால இருந்தா ஓகே, ஒரு இந்தியன் ஆரம்பிச்ச கம்பெனி ஃபாரின்ல இருந்தா இது ஒண்ணு இருக்கு, அந்த கம்பெனியை நம்ம மூடுறதா இருந்தா இது ஒரு விஷயம். என்னதுன்னா, கிரெடிட்டர்ஸ் வந்து எஸ்பிஐ இருந்தா ஓகே, ஒரு ஃபாரின் பேங்க் கிரெடிட்டர்ஸா இருந்தா வெதர் தே கேன் பி பார்ட் ஆஃப் தி இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட். இந்தியாவில் இருக்கிற கிரெடிட்டர்ஸ் கன்சார்டியம் கிரெடிட் கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணி அதில் பார்ட்டா இருக்கும். ஒரு ஃபாரின் பேங்க் அதுல மெம்பரா இருந்ததுன்னா, இல்ல ஒரு ஃபாரின்ல பிசினஸ், ஒரு ஃபாரின் கம்பெனி இந்தியாவில் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு அவங்க க்ளோஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா அவங்களோட பேஸ் வந்து 2 ஊர்லயும் இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும்போது கிராஸ் பார்டர்னு வரும்போது இந்த இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட் இஸ் நாட் அட்ரஸிங் தட். ஸோ அதுமே வந்து இட் ஷுட் பி அட்ரஸ் அப்படின்னு கிராஸ் பார்டர்ஸ் வந்து இருக்கணும். அதுக்கு வந்து எதுவுமே பண்ண தேவையில்ல, இந்த லாவை அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி ஒரு லாவை பாஸ் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா இந்த லா வந்து பெஸ்டா இருக்கும். கிராஸ் பார்டர் இன்சால்வன்சிக்கு வேர்ல்டு வைட் ஆல் ஆர் ஃபாலோயிங் தி சேம் லா. யுனைடெட் நேஷன் கமிஷன் ஆன் இன்டர்நேஷனல் ட்ரேட் லா அப்படிங்கிற ஒரு லால கிராஸ் பார்டர் இன்சால்வன்சிக்கு ஒரு சப் கிளாஸ் இருக்கு. அந்த சப் கிளாஸை பேஸ் பண்ணி அப்படியே ஒரு லாவை இந்தியாவில் பண்ணுங்க, இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி கோட்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க சப் கிளாஸா. தட் இஸ் இனஃப் ஃபார் கிராஸ் பார்டர் இன்சால்வன்சி. அதை தாண்டி நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ 1997 it brought and most of the nations are following. So it is boosting the access, recognition, cooperation, coordination of insolvency process. So that is the thing which they are telling. So with this we have come to the end now. நாளைக்கு வந்து we'll be continuing the rest of the parts. இருங்க, நாளைக்கு வந்து ஒரு சில அனௌன்ஸ்மென்ட். ஹரி லைட்ஸ் நாளைக்கு. So இப்போ வந்து we have come to the end of the second part. So this is the announcement which I want to make. If you are having any doubts, post in the comment section. So thank you. We'll meet tomorrow.